relationships between items, relations between different items. You are making association rules, and you are extracting those association rules. You are forming those association rules. So that is nothing but association rule mining. The main purpose is identify strong rules discovered in the database using different measures of interestingness. Okay, so in those rules, different rules are the number of rules you can form, but here strong rules are needed. Which rules are strong? Okay, so full screen I will share. Okay, which rules are strong? That means if you purchased one item, definitely you will purchase the other item. That is nothing but strong rules. Those rules we needed. So we need not maintain so very low level rules, very low support rules. That is nothing but, so the some person who purchased milk, those that person also purchased some cosmetic, means that is only one person in 100 persons, only one person is buying like that. So that is low support rule. That is not needed. Here we needed strong rules. So bread tends to milk is the strong rules. Number of time, all in all cases we will use that example. So why? Because bread milk is the combination. Who purchase milk? Definitely 98%, 99% people will purchase bread also. So that's why the strong rules are nothing but which is having more support. Okay, so here we will find we will see all these frequent patterns, associations, correlations, casual structures among the items. Okay, in the transaction databases, all these information repositories, so we will see all these frequent patterns, associations, correlations. Okay, so till now we have seen patterns and associations itself. Correlations also in this class we will see. Okay, so applications, where what are the applications for this association rule mining is basket data analysis, cross marketing, catalog design, loss leader analysis. We have already explained. I already explained all these things. Okay, so clustering ante enti, classification ante enti, I already explained. Now, so basket data analysis means number of persons purchasing items, different persons having different baskets. Okay, so each and every other customer, 10 persons purchased the items, 11th person came in his basket. What are the items? What are the items should be, that we have to predict. That is nothing but basket data analysis. 10 members ఉన్నాయి, వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసిన ఐటమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని 11th మెంబర్ ఏం పర్చేజ్ చేయొచ్చు అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాస్కెట్ డేటా అనాలిసిస్ ఆర్ మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్. క్రాస్ మార్కెటింగ్ అంటే చెప్పాను కదా, సో జస్ట్ టూ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్. సో వన్ ప్రొడక్ట్ ఇఫ్ యూ పర్చేజ్, సో అదర్ ప్రొడక్ట్, so cross marketing means one product is having higher sale, other product is having lower sale. You are combining those two products and you are making an offer, and you are attracting the customers. So that is nothing but a cross marketing. So otherwise so you are marketing one item which is having more sales. With that item you are marketing the other item which is having not sales, which is having lower sales. So then you combine means that item can sell, that item should be having probability that it should sell. Okay, so that is nothing but cross marketing. Two different items, one is having sales, one is having not sales. You are combining those two and making an offer. So like that catalog design in online. Okay, now corona situation, okay, all the persons, most of the people are purchasing items in the online itself, online shopping they are doing. In catalog number of items are there, so related items we have to put, means the customer will attract and the customer will purchase the items. Okay, that is the catalog design. So that is also laptop related items we put together. So that means laptop he purchased means other items also needed, he or she will purchase. Okay, so that the in that way we have to design catalog. Our final aim is to attract the customer, ante kada. So ivanni kuda, these are all applications, is a business high level manager level people using this, means what the different strategies they will use to attract the customers only. Okay, so anni analyze cheskoni how to attract the customer, how to increase the sales, that is the main aim. Okay, so next, loss leader analysis. This is also one product is having loss, one product is having profit. So you are combining those two, and మనకి ఎక్కడైతే లాస్ వస్తుందో that we have to cover with the other product. So that is nothing but loss leader analysis. Next, clustering.
Clustering is very, very important thing. This in next classes you will see. ఈ క్లస్టరింగ్ అంటే సో ఇక్కడ డీటెయిల్ గా టైప్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అవన్నీ నెక్స్ట్ చూస్తారు. సో క్లస్టరింగ్ మీన్స్ హియర్ జస్ట్ డివైడింగ్ ద డేటా ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ 100 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిలో జస్ట్ యు ఆర్ డివైడింగ్ డేటా ఐటమ్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిమిలారిటీ అండ్ డిసిమిలారిటీ. Based on the similarity, you are dividing the data into groups. Okay, so 10 items ఉన్నాయి. 10 items లో so 3 items are vegetables. Similarity is nothing but so those 3 are vegetables. Okay, so vegetables is having some property. Based on that, you are combining. These comes under vegetables. Okay, toys. Okay, toys, vegetables, and some other packaged items. So vegetables, వాటిలో మనకి vegetables ఈజీగా తెలిసిపోతుంది కదా. Vegetables అనేవి so natural products. Okay, next. Toys. Toys are different in shape, color, all those they are different. They are made by the plastic like that. So packaged food items, those are different. Those are covered with those are packaged items. Okay, so then you can identify. Okay, you can group the data based on the similarity or dissimilarity. One minute. Based on the similarity means vegetables all are having a similarity. Toys all are having one similarity. Those made with plastic. Packaged items all are having package covered with it. Okay, so that is the similarity. Based on the similarity or dissimilarity, just we will divide the data into different groups. Each and every group is called as cluster. So classification is also same. So but here label is there. So same vegetables, toys and packaged items. అక్కడ నాకు ఏమి ఇస్తారంటే 3 బాక్సెస్. ఫస్ట్ బాక్స్ మీద వెజిటబుల్స్ అని ఉంటుంది, సెకండ్ బాక్స్ మీద టాయ్స్, థర్డ్ బాక్స్ మీద ప్యాకేజ్ ఐటమ్స్ అని ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఐటమ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ 3 బాక్సెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లాసిఫికేషన్. ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ కి క్లస్టరింగ్ కి స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దేర్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో డివైడింగ్ ద డేటా ఇంటూ different groups based on the similarity or dissimilarity and also labels. Okay, so labels also can be given. Labels and names. So ఇక్కడ 3 boxes మీద names ఉంటే సో నీకు 3 కేటగిరీస్ కింద 3 గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 3 గ్రూప్స్ లో ఒక్కొక్క గ్రూప్ కి నేమింగ్ ఏంటి అనేది మనం ఇస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లాసిఫికేషన్. అక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ని we will call it as class. Clustering means so here just we will divide the data into based on similarity, dissimilarity. ఆ 10 items ని ఎన్ని గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేయాలనేది కూడా మనం ఇవ్వం. ఓకే, సో ఆ నేమ్స్ ఏంటి, ఓకే ఒక్కొక్క కేటగిరీ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఇవ్వం. జస్ట్ 10 ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కటి కంపేర్ చేసి which are different, which are similar అనేది మనం బేస్ చేసుకుని just we will put items into different groups. That is clustering. So classification means you are giving the labels, 3 boxes you are giving and 3 names, vegetables, toys and packaged items. You are giving the names also. So you have to vegetables having these features. You will see the item one by one. So and you will put all the items in the vegetable section. You will see other items just based on the properties. So these toys having the properties, based on the properties you will put toys in that particular section. So like that, other packaged items those should be packed, those should be covered with polythene cover like that. That is nothing but the properties of packaged items. Based on that you will just put those items into so third box like that. Okay, that is classification. Clustering classification difference very important. Clustering is nothing but dividing the data into groups based on the similarity and dissimilarity. Here no labels will be given. Okay, so classification is nothing but dividing the data into groups such that labels can be given. It comes under supervised learning. Okay, so we'll give some okay, yesterday in a quiz also I have given question. This is the basic. It comes under first unit itself. Okay, first unit already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Classification is nothing but labels we will give na. So labels we will give. ఇట్ కమ్స్ అండర్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్. ఎలా మనం డివైడ్ చేయాలి 10 ఐటమ్స్ ని ఎలా డివైడ్ చేయాలి, ఒక సూపర్విజన్ ఈజ్ దేర్, గైడెన్స్ ఈజ్ దేర్. ఏంటా గైడెన్స్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెజిటబుల్స్ వీఆర్ రైటింగ్, వెజిటబుల్స్, టాయ్స్ అండ్ packaged items we are on boxes you are writing. Okay, so that is nothing but a guidance.
That is nothing but supervision. Supervisor learning is nothing but classification comes under supervisor learning. ఇలా మన గైడెన్స్ ఇచ్చాం, which items comes under which అనేది మనం ఒక గైడెన్స్ ఇచ్చి మనం అక్కడ బాక్సెస్ నేమ్స్ రాసి నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చి మనం ప్లేస్ చేయమంటున్నాం. దట్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్. క్లస్టరింగ్ అంటే ఏంటి? దెర్ ఈస్ నో గైడెన్స్, నథింగ్. ఓకే, ఐటమ్స్ అన్ని ఇచ్చేసాం, నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ కింద కన్సిడర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్. దెర్ ఈజ్ నో సూపర్విజన్, దెర్ ఈజ్ నో గైడెన్స్. ఓకే, సో సో జస్ట్ సింపుల్ క్లస్టరింగ్ క్లాసిఫికేషన్ ఎట్లా చెప్పాలంటే, క్లస్టరింగ్ అంటే సో ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది కదా, సో ఓపెన్ జస్ట్ దే విల్ నాట్ కమ్స్ అండర్ కమ్ టు కాలేజ్. ఓకే, దే విల్ నాట్ కమ్ టు కాలేజ్, just they will study by own, they will write exam. Okay, next atla kaakunda open universities lo atla chestar distance based education, that is a clustering. So this is a regular education. Regular basis means you are coming to college or you are taking some guidance from the faculty. Okay, for data mining subject you are taking guidance of me, for other subject you are taking guidance of other persons. So taking guidance and you are proceeding, that is nothing but classification. Okay, so that is the difference between clustering and classification. Next, these are nothing but other some examples that given. Home electronics, if purchased means what are the other products that he or she will purchase, so that we have to predict. Okay, so next, here the formulas. Okay, formula representation. What is support, what is confidence? Support is nothing but in all the transactions, what are the transactions contain that particular item, that is the support for that particular item. For that particular milk, support of milk means number of transactions, total number of transactions, in total number of transactions which items contain milk. So that is nothing but items containing milk by total number of transactions, that is support. Confidence means milk tends to bread, so bread tends to milk. So for that, confidence means support of bread union milk by support of bread. Okay, x implies y ki confidence ante support of x union y by support of x. So that is confidence. Okay, so support and confidence. So for simple example, we calculated support and confidence. Okay, నెక్స్ట్ ది సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వి విల్ యూజ్ దిస్ ఇన్ అప్రియర్ అల్గరిథం. అవునా, సో అప్రియర్ అల్గరిథం లో ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి అవి సాల్వ్ చేసి మిమ్మల్ని ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్స్ డెరైవ్ చేయమన్నప్పుడు కూడా దెన్ ఆల్సో యూ విల్ యూజ్ సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సో ఇన్ మల్టీ లెవెల్ అసోసియేషన్ రూల్ మైనింగ్, మల్టీ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్ మైనింగ్, వీ విల్ యూజ్ దిస్ సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్. లిఫ్ట్, సో లిఫ్ట్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఈరోజు చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ టాపిక్ కొరిలేషన్ అనాలిసిస్. ఆ కొరిలేషన్ అనాలిసిస్ లో మనం లిఫ్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో అప్ టు మల్టీ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్ మైనింగ్ we will use support and confidence only. Okay, support and confidence. Support is nothing but frequent items of x comma y. Support x implies y ki support ante frequency of x comma y by total number of transactions capital N. So confidence means frequency of x comma y by frequency of x, that is the confidence. So lift means support by support of x into support of y, so that is lift. Okay, so these already you have seen these examples, how to calculate support, how to calculate confidence, and how to calculate lift, and how to calculate conviction. Okay, so formulas unnai, just formulas lo place cheyadame. Lift enti support of x union y by support of x into support of y. Okay, so that is the formula for lift. Conviction means 1 minus support of y by 1 minus confidence of x implies y. Okay, that is conviction. Market basket analysis. Okay, so we have already seen. So number of item, number of baskets 10 unte, so 11th basket lo em undochu ani probability that we will find out. That is market basket analysis. Mining association rules. How we can mine association rules? We have to calculate the support and confidence. Okay, first minimum support, minimum confidence we will take. Which satisfy the particular items, which satisfy the minimum support and minimum confidence, those will be considered as a frequent item set. Again and again we will find out frequent item set. First in the table, one item set you will find out from again one item set which satisfies the minimum support you will take, and two item sets you will find. So next in the same way you will find out the three item set like that, and so on. Okay, so that is the frequent item set mining.
Okay, mining association rules. Next, a priori algorithm. So a priori algorithm is see a priori algorithm. In a priori algorithm, using a priori algorithm, we will extract frequent patterns. Okay, so frequent association rules we will mine in the large set of in the large items, large database. Many items are there. In many items, how we can find out the association rules? Those association rules have to be frequent. Okay, so based on this, the pseudo code just we will apply. So then we will find out the frequent item sets and frequent item set association rules we will find out finally. Okay, in those frequent item sets, what are the rules we can form? Those frequent item set rules we will extract from this a priori algorithm. Okay, సో ఇక్కడ అప్రీరి అల్గరిథం లో మనం ఇప్పుడు చెప్పే మల్టీ లెవెల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ లో కూడా we will use the అప్రీరి ప్రిన్సిపల్. Same support confidence a priori principle, these we will use in the multi-level and multi-dimensional association rule mining. Okay, so ikkada em chestam manam candidate item set, total number of item sets, single item sets find out chestam. Next, so single item sets nunchi frequent em unnai find out chestam. Again malli frequent item find out chesin దగ్గర నుంచి మళ్ళీ two item sets em unnai, two item sets. సో ఆ two item sets కి మళ్ళీ support find out చేస్తాం, support calculate చేస్తాం. So again based on that support, again which are having the minimum support, which satisfies the minimum support, that we will take. So okay, again minimum support satisfy చేసేవన్నీ తీసుకుంటాం. Again we will form three item sets. Okay, so again three item sets అన్ని తీసుకుంటాం. సో వాటికి support ఎంతో calculate చేస్తాం. Again we will see minimum support these are satisfying or not. Okay, so that we will consider. Okay, so like that we will go. So the three item set, four item set, number of based on the real time. Okay, real time lo number of times it will repeat. So here in an example you can understand clearly. Okay, so ikkada meeku ee algorithm difficulty em undadamma, just join prune step ఏంటంటే, so join means first item set నుంచి second item set కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ ఐటమ్ విత్ ఆల్ అదర్ ఐటమ్స్ యూ ఆర్ కంబైన్ పాసిబుల్ ఐటమ్ సెట్స్ కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా. సో దట్ కంబైనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జాయిన్ హియర్. ప్రూనింగ్ అంటే ఏంటి, మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేయని ఐటమ్ సెట్స్ ని యు ఆర్ రిమూవింగ్ నా. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రూనింగ్. ప్రూనింగ్ అంటే కటింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అప్రీరి అల్గరిథం. హియర్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ టోటల్ ఆరిజిన్ డేటాబేస్ ఇది. ఆరిజిన్ డేటాబేస్ నుంచి సింగిల్ ఐటమ్ సెట్స్ మనం ఏం ఫామ్ చేయొచ్చు, 1 2 3 4 5. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్ C1. C1 నుంచి అగైన్ L1. సో fourth item set that is having only one time it occur in the database. It is having frequency 1, support 1, support anna frequency anna. Support is also nothing but enti frequency of x by total number of transactions kada. So ikkada kuda ante. So this is having minimum support, just you have to remove that. This is pruning. Again L1. So 1 2 3 5. You have to combine 1 3 2 3 2 5 3 5. Again support calculate cheyali. So again you have to remove 1 2 1 5. Next, so again this is the L2 is nothing but the 1 3 2 3 2 5 3 5. So this is the L2. So the 1 2 1 5 can be removed. Next alage C3. C3 is nothing but all possible three item set combinations. Ikkada 1 2 3 1 2 5 1 3 5 3 2 3 5. So three possible sets వస్తాయి. Okay, so from that again C3 నుంచి L3 find out చేస్తారు. Only 2 3 5 is having the support. It satisfied the minimum support. That's why the final item set is the 2 3 5. So like that you will find out the frequent item sets. Okay, so frequent item sets ki again rules you will make. Okay, various kinds of association rules. Various kinds of association rules lo multi-level. So multi-level, multi-dimensional, quantitative. So multi-level means items are in the different levels. You are forming association rules between items of different levels. So that is nothing but here you can observe in all electronics data set, computer, so and IBM. Okay, so you are association rule you are forming like that. If a person X buys computer, X will purchase IBM computer.
So in that way, you are forming association rules. You are forming association rules between items of different level. First level లో ఉన్న items కి, next second third level లో ఉన్న items కి, first level items, second level items, like that you are forming association rules between items of different levels. That is nothing but multi level association rules. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఫుడ్, నాన్ ఫుడ్ కేటగిరీ, వెజిటబుల్స్, గ్రాసరీస్ అండ్ సో ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైరార్, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లెవెల్లో వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో కంప్యూటర్ పర్చేజ్డ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ he or she should purchase brinjals or groceries means onions. Okay, so like that those two are completely different, so but multiple levels, they are in multi levels, you are forming association rules. Okay, that is the multi level association rules. Items are in different levels. We have seen already different techniques, uniform support, minimum uniform support for all levels. Number of levels ఉన్నాయి కదా, అన్ని levels కి ఈక్వల్ గా minimum support 5 ఇస్తాం. That is the uniform minimum support. Okay, next it is simple, చూడటానికి అది సింపుల్ గా ఉన్నా బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డ్రాబ్యాక్. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా, జనరలైజ్డ్ హయ్యర్ లెవెల్లో ఉన్న దానికి సపోర్ట్ హయ్యర్ ఉంటుంది. సో 100% స్కేమ్స్ మీన్స్ గ్రాసరీస్ కి సపోర్ట్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చెప్పాను కదా, గ్రాసరీస్ 30%, వెజిటబుల్స్ 30%, టాయ్స్ 40% అనుకోండి. సో గ్రాసరీస్ అంటే 30%, 100లో 30 మెంబర్స్ కొంటారు. సో గ్రాసరీస్లో పర్టికులర్గా నేను ఆనియన్సే తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఉన్న 100 మెంబర్స్లో నాకు ఈ పర్టికులర్ ఆనియన్స్ ఎంతమంది కొంటారంటే 30% గ్రాసరీస్ తీసుకుంటుంటే, సో అందులో ఒకళ్ళిద్దరు నాకు ఆనియన్స్ తీసుకుంటారు, 1% ఆర్ 2%. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సపోర్ట్. ప్రాబబిలిటీ అంటే సపోర్టే కదా. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సపోర్ట్. మన అన్ని లెవెల్స్ కి సేమ్ సపోర్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్, దట్ ఈజ్ డ్రాబ్యాక్. వై? బికాస్ జనరలైజ్డ్ హయ్యర్ లెవెల్ కి ఆటోమేటిక్ గా సపోర్ట్ అనేది ఏముంటుంది, హై ఉంటుంది. ఓకే, నువ్వు స్పెషలైజ్డ్ స్పెసిఫికేషన్కి వెళ్ళే కొద్దీ గ్రాసరీస్ లో నువ్వు అగైన్ స్పెసిఫై చేస్తున్నావు. ఓకే, నార్మల్ ఐటమ్స్ అని, నట్స్ అని, మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అని, యు ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్. అగైన్ నార్మల్ ఐటమ్స్ లో అగైన్ ఆనియన్స్ అని, అదర్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్, లైక్ దట్ డైలీ నీడెడ్ ఐటమ్స్ అని. సో యు ఆర్ అగైన్ డివైడింగ్. సో ఫ్రమ్ హయ్యర్ లెవెల్ టు లోయర్ లెవెల్ ఏమవుతుంది, మనకి సపోర్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. బట్ యు ఆర్ గివింగ్ ద యూనిఫామ్ సపోర్ట్ టు ఆల్ లెవెల్ మీన్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? So that is a drawback. For a higher level it is a minimum, it will be, it may not satisfy. For lower level it is high, it is too high. Okay, so that's why ఇక్కడ నాకు ప్రాబ్లం కూడా అదే చెప్పాడు. సపోర్ట్ అనేది, సపోర్ట్ థ్రెషోల్డ్ ఈజ్ సెట్ టూ హై. నాకు టూ హై అనేది నేను ఇచ్చిన సపోర్ట్ అన్ని లెవెల్స్ కి, అది నాకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. టూ లో ఇచ్చిన దట్ ఆల్సో క్రియేట్స్ ప్రాబ్లం ఫర్ మీ. ఓకే, సో that's why you have to give based on the level. Okay, that can be done in the next level. So in multi-level association rules, 3 types are there. First one is the uniform support. Uniform support we are having drawbacks. That's why we came to reduced support level, reduced support. So in higher level we are giving support 5%. Next level you are giving support to 3%. Next level you are giving support to 2%, like that. Okay, like that you are reducing the support. Okay, సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ మనం ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేయలేదు. సో బట్ 5, నెక్స్ట్ 3, నెక్స్ట్ 2, లైక్ దట్ సపోర్ట్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఎట్ లోయర్ లెవెల్స్ ఇట్ విల్ బి మినిమమ్. సో దట్ ఈస్ ద reduced minimum support. So we satisfied up to some percent, we up to some level we satisfied, we get some we overcome some drawback. Avuna, so akkada అయిపోయి నెక్స్ట్ గ్రూప్ బేస్డ్ సపోర్ట్. Group based support means, so these items are purchasing number of times. Support high means for that items what you are giving, for that particular items you are giving high support. Okay, so these items, every person coming to purchase laptop, he or she purchasing t-shirt. Okay, that means already yesterday I told the same example in team. Okay, some may get bored. ఒకసారి వినండమ్మా, some people may get bored. Okay, so same yesterday class ఒక్కసారి అగైన్ మళ్ళీ ఓరల్ చెప్తున్నాను. బట్ ఏంటంటే మీరు కొంతమంది బోర్ కొట్టిన ఏంటంటే రిమైనింగ్ కొంతమంది అసలు వినట్లేదు. అవును, సో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో అదర్స్ ఆల్సో కెన్ లిజన్. అవునా, సో నెక్స్ట్ టైం ఇంకొకసారి వింటే పోయేది మనకు ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ ల్యాప్టాప్ పర్చేజ్ చేశారంటే దెన్ యూ ఆర్ పర్చేజింగ్ టీ షర్ట్ ఆల్సో. ఓకే, వై బికాస్ ల్యాప్టాప్ అంటే దే స్టూడెంట్స్ విల్ పర్చేజ్. Students are coming and purchasing means they are also attracting every time they are when the students came to purchase laptop or laptop products, they are also purchasing some clothes. Okay, so mostly they are purchasing. You are giving this particular group laptop tends to t-shirt or jeans for this particular association rule for this particular two item set laptop products comma t-shirt or jeans. For this you are giving support 98%. Okay, so it is useful. Why? Because every time it is going on laptop products, mostly students will purchase. Students mostly when they will go, so they will also purchase this cloths also. That means t-shirt or jeans they are also purchasing. So that is nothing but the group based support irrespective of categories. Laptop is one category, cloths is completely other category, but you are forming association rule and you are giving support for that. Okay, for that particular group of items you are giving particular support. Okay, so if that particular item set is more they are purchasing means more support you are giving. Okay, so that is group based support. ఇక్కడ మనకి ఇవి చాలా యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే దీస్ అసోసియేషన్ రూల్స్ మనకు అక్కడ లెవెల్లో అన్ని లెవెల్ బై లెవెల్ మనం రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు, సో ఇలా ఒక లెవెల్లో ఉన్న హై లెవెల్ ఒక లెవెల్లో ఉన్న లో లెవెల్కి మనం కాంబినేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వలేం మనం. ఓకే, ఒక లెవెల్లో ఉన్నవన్నిటికి ఒకటే సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం కదా. సో అంటే రెడ్యూస్ చేసుకుంటా వెళ్ళినా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఒక లెవెల్కి 5 ఇస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్కి 3, నెక్స్ట్ లెవెల్కి 2. సో మనం ఇక్కడ ఏమి ఒక లెవెల్లో పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్కి, సో ఇక్కడ లోయర్ లెవెల్లో ఉన్నదానికి ఆ రెండింటిని గ్రూప్ చేసి మనకి ఇట్లా ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్స్ని గ్రూప్ చేసి మనం సపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేది అక్కడ చేయట్లేదు కదా. సో హియర్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ థింగ్. ఓకే, హియర్ వీఆర్ కంబైనింగ్ డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటమ్ సెట్స్. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటమ్ సెట్స్ వీఆర్ ఫైండింగ్. For that item sets you are giving high support. That is nothing but group based support. You are forming groups and you are giving support. This is about the multi-level association rules. Okay, in the yesterday class itself we have seen up to multi-level association rules. Next, multi-dimensional association rules. What is meant by multi-dimensional association rules? చూడండి ఇక్కడ multi-dimensional అంటే dimension means attribute, number of attributes we are having. Okay, multi-dimensional association rules. So ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఆర్ ఇంట్రా డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్స్. ఇట్ కంటైన్స్ సింగిల్ డిస్టింక్ట్ ప్రెడికేట్. సో అంటే ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ఒక అట్రిబ్యూటే ఉంటుంది, ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అదేంటి? పర్చేజ్ అనేది ఒక ప్రెడికేట్. ఓన్లీ సింగిల్ ప్రెడికేట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, సింగిల్ డైమెన్షన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, సింగిల్ అట్రిబ్యూట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్. In the transaction database, in the transaction item set, in the transaction table, you are having only single predicate, single attribute. Then it is called as single dimensional or intra-dimensional association rule. ఓకే, సో లిజన్ అమ్మా, నేను 11:30 వరకు నేనే తీసుకుంటాను క్లాసు. సో ఈ రోజు ఎట్లాగో ఫస్ట్ కొంత క్లాస్ మిస్ అయింది కదా, కొంత టైం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్. మీన్ జస్ట్ ఐ విల్ టేక్ అప్ టు 11:30. ఓకే, షబీర్ సార్ క్లాస్ నాకు ఇచ్చారు. సో ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ క్లాస్ అప్ టు 11:30. ఓకే, సో 11:20 వరకు కంటిన్యూ చేస్తానండి. ఓకే, సో 10 minutes యూ కెన్ టేక్ బ్రేక్. ఓకే, సో సింగిల్ డైమెన్షనల్ మీన్స్ హియర్ you will purchase items, you will consider all items in that particular attribute. Okay, all values in that particular attribute. So here purchase, so purchase ane only one attribute undi, one attribute lo different items you are having, different values you are having, milk, bread, butter, beer, like that you are having different items. You are considering these items. Okay, so only ఒక్కటే attribute ఉంది కదా, that's why it is called as single dimensional association rule. ఒక అట్రిబ్యూట్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ కే యు ఆర్ ఫార్మింగ్ అసోసియేషన్ రూల్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్ ఆర్ ఇంట్రా మీన్స్ విత్ ఇన్. ఓకే, విత్ ఇన్ వన్ డైమెన్షన్ యు ఆర్ ఫార్మింగ్ అసోసియేషన్ రూల్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రా డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్. ఓకే, పర్చేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా మిల్క్ టెన్స్ టు పర్చేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా బ్రెడ్. ఓకే, మిల్క్ అనేది పర్చేజ్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ హీ ఆర్ షీ విల్ పర్చేజ్ బ్రెడ్. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్. ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కదా ఇక్కడ ప్రెడికేట్, ఒకటే అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా. ఓకే, మిల్క్ పర్చేజింగ్ మిల్క్ టెన్స్ టు పర్చేజింగ్ బ్రెడ్.
ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్. పర్చేజ్ అనేది ఇక్కడ మనకి అట్రిబ్యూట్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, మిల్క్ బ్రెడ్ కానీ, సో బ్రెడ్ బటర్ కానీ, మిల్క్ బటర్ కానీ, బ్రెడ్ బటర్, సో ఇలా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ కి యు ఆర్ ఫార్మింగ్ అసోసియేషన్ రూల్స్. విత్ ఇన్ సింగిల్ అట్రిబ్యూట్ యు ఆర్ ఫార్మింగ్ అసోసియేషన్ రూల్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫామ్ చేయాలంటే స్టెప్ బై స్టెప్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో మీన్స్, ఫస్ట్ మినిమం సపోర్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. మినిమం సపోర్ట్ ఏంటి? ఓకే, మినిమం సపోర్ట్ ఈజ్ 3 year. వై? బికాస్ చూడండి ఇక్కడ 3 కంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 4 వచ్చాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ 5 టైమ్స్ వచ్చాయి. దట్స్ వై యూ ఆర్ టేకింగ్ మినిమం సపోర్ట్ యాజ్ 3. ఓకే, సో యూ కెన్ టేక్ మినిమం సపోర్ట్ యాజ్ 2 ఆల్సో. 2 లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. మినిమం సపోర్ట్ 2 కింద తీసుకుని చేయొచ్చు, మీరు మినిమం సపోర్ట్ 3 కింద తీసుకుని చేయొచ్చు, మినిమం సపోర్ట్ 1 కింద కూడా తీసుకుని చేయొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ ద ఎగ్జాంపుల్, మీకు అక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకుని మీకు మినిమం సపోర్ట్ అనేది యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ మినిమం సపోర్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో అక్కడ నాకు అన్ని 2 టైమ్ మ్యాక్సిమం 2 టైమ్సే వచ్చాయి. అక్కడ నేను మినిమం సపోర్ట్ 2 తీసుకోలేను కదా. మినిమం సపోర్ట్ ఐ కెన్ టేక్ 1. నేను 1 తీసుకోవచ్చు మినిమం సపోర్ట్. లైక్ దట్ యూ కెన్ టేక్ మినిమం సపోర్ట్. ఓకే, హియర్ మినిమం సపోర్ట్ ఐ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 3. ఓకే, 3 కింద తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ మీన్స్, హియర్ ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్స్ రూల్స్లో కూడా మీరు సేమ్ అప్రీరీ ప్రిన్సిపల్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. అప్రీరీ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఆరిజిన్ డేటాబేస్ నుంచి ఫస్ట్ నేను ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను? క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్ 1 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. అంటే ఇండివిజువల్ ఐటమ్ సెట్స్ అనమాట. అంటే I1, I2, I3, I4 ఇండివిజువల్ ఐటమ్ సెట్స్, దానికి సపోర్ట్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సో ఇండివిజువల్ ఐటమ్ సెట్స్కి నాకు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది తెలియడానికి నేను ఇక్కడ సింపుల్గా, సో మిల్క్ అనే దాన్ని I1 అనుకున్నాను, బ్రెడ్ అనే దాన్ని I2 అనుకున్నాను, సో బటర్ ఉంది కదా I3, అలాగే బీర్ని I4 అనుకున్నాను. సో 4 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి నాకు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్లో దోస్ ఐటమ్స్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఐ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో మిల్క్ బ్రెడ్ ఉంది, మిల్క్ బ్రెడ్ దగ్గర ప్రజెంట్ ఇవ్వండి. బటర్ బీర్ ఆబ్సెంట్ కదా, ఆబ్సెంట్. ఎందుకు నాకు ప్రజెంట్ ఆప్షన్ ఎందుకు నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నానంటే ఈ టేబుల్ సపోర్ట్ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. సో నేను ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్లో కౌంట్ చేయొచ్చు, మిల్క్ ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది, 1 2 3 టైమ్స్ వచ్చిందని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో అలా కాకుండా జస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఐటమ్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో దట్ ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్. వై? బికాస్ ఇక్కడ సింపుల్ అని చెప్పాను కదా, ఓన్లీ 6 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే నువ్వు చూసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో బట్ 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఒక ప్రొసీజర్ కావాలి. సో దట్స్ వై you are following here a priori principle. A priori principle లో ఏం చేస్తాం? క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, C1 ఇండివిజువల్ I1, I2, I3, I4 ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఐటమ్ కి సపోర్ట్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. హియర్ ఆల్సో ఫస్ట్ we will find out the support for each and every individual item set. So for I1 what is the support, I2 what is the support, like that we will find out. If first transaction లో I1, I2, second transaction లో I2, I3 are there. సో అంటే బ్రెడ్ బటర్ కదా, అంటే I2, I3 which are present, just you will give present here. Okay, so 6 transactions ki present absent icharu. So next you have to find out the support. I1 milk ki support enta, 1 2 3 is the support. Next bread ki support enta, 1 2 3 4 5 is the support for bread. Butter ki enta support. Okay, so 1 2 3 is the support for butter. Beer ki support enta idi. Okay, so in this way we are finding support for different these items, individual items set ki we are finding support. So next enti, next అప్రీరీ ప్రిన్సిపల్ లో ఏం చేస్తాం? ఇండివిజువల్ ఐటమ్ సెట్స్ కి సపోర్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, 3 5 3 2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ నేను C1 తర్వాత L1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. L1 నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను? అప్రీరీ ప్రిన్సిపల్ లో సింగిల్ ఐటమ్ సెట్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ ఐటమ్ సెట్స్ కి సపోర్ట్ ఉంది. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద L1. హౌ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద L1? ఓకే, 507 once unmute please. Please once unmute. 507 514. Yes, 507. Very good amma, very good. Okay, so మీ ఇక్కడ C1 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా మనం. ఇక్కడ అప్రీరీ ప్రిన్సిపల్ మనం అప్లై చేస్తున్నాం. సో అప్రీరీ ప్రిన్సిపల్ లో ఏంటి? ఇక్కడ సింగిల్ ఇండివిజువల్ ఐటమ్ సెట్స్ వాటికి సపోర్ట్. సో I1 కి 3, I2 కి 5, I3 కి 3 ఉంది, నెక్స్ట్ I4 కి 2 ఉంది. ఓకే, సో we find out the support. అవునా, we will find out the support for individual item set. నెక్స్ట్ L1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ C1 నుంచి L1 507. Yes sir.
C1 నుంచి L1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. L1 I don't know, sir. డోంట్. ఓకే నో ప్రాబ్లం. వినండమ్మా. సో L1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్ ఏంటంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కట్ జాయిన్ స్టెప్ ప్రూన్ స్టెప్ అని చెప్పాను కదా ప్రీ అల్గరిథంలో. ఇక్కడ నాకు మినిమం సపోర్ట్ ఏది ఉంది? I1 కి 3 ఉంది, I2 కి 5 ఉంది, 3 I4 2. మినిమం సపోర్ట్ ఉన్న దాన్ని, మినిమం సపోర్ట్ ఇక్కడ 3 అన్నాను. 3 సాటిస్ఫై చేసే వాటిని నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. I1 I3 నాకు ఎందుకు సాటిస్ఫై, దేనిలో సాటిస్ఫై అవ్వలేదు? I4 కి సపోర్ట్ 2నే ఉంది. 2 అంటే నాకు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కదా మినిమం సపోర్ట్. మినిమం సపోర్ట్ విచ్ ఐటమ్ సెట్స్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ద మినిమం సపోర్ట్, ఐ విల్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్ సెట్. ఐ విల్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్. సింగిల్ ఐటమే కదా ఐటమ్, ఐ విల్ రిమూవ్ దట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం రిమూవ్ చేయాలంటే I4ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం చెప్పుకున్నామమ్మా ప్రీ అల్గరిథం. సింపుల్, సింగిల్ ఐటమ్ సెట్స్ తీసుకుంటున్నారు, వాటికి సపోర్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. సపోర్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ దట్ ఐటమ్. నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సపోర్ట్. ఓకే, సపోర్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. సపోర్ట్ ఎక్కడ నాకు మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేయలేదు. మినిమం సపోర్ట్ నేను ఎక్కడ ఎంత తీసుకున్నాను? 3 తీసుకున్నాను. నాకు ఇక్కడ 3 కంటే తక్కువ ఎక్కడ ఉంది? బీర్కి 3 కంటే తక్కువ ఉంది. ఎంత ఉంది బీర్కి? 2 ఉంది. దట్స్ వై ఐ హావ్ టు రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్. అండ్ బీర్ని నేను రిమూవ్ చేయాలి. మిల్క్, బ్రెడ్, బటర్ సపోర్ట్ ఎంత ఉంది? 3 5 3. సాటిస్ఫై చేసిన మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేసింది. ఆ మూడింటిని కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ సింగిల్ డైమెన్షన్ అసోసియేషన్ రూల్ అనమాట. అప్రీ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తున్నాం మనం అంతే. సో L1 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ I1 I2 I3 మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి. 1 మినిట్ అమ్మా, 1 మినిట్. ఓకే, సో L1 అంటే విచ్ సాటిస్ఫైడ్ ద 1 మినిట్. L1 means which satisfy the minimum support. ఓకే, సో మినిమం సపోర్ట్ I1 I2 I3 ఇవే సపోర్ట్ చేసాయి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇవి చెప్పుకున్నాం మనం ప్రీ అల్గరిథం, మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్నాం. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. వై? బికాస్ మనం అదే సపోర్ట్, కాన్ఫిడెన్స్, ప్రీ అల్గరిథం నేను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎందుకు చెప్పాను ఒకసారి అందరూ కేర్ఫుల్గా మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు క్లాస్లో కూడా ఇంకా మీకు డౌట్ ఉంటే ఆ రికార్డింగ్స్ వినండి. సపోర్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ అప్రీ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, అప్రీ అల్గరిథం, అవి 3 ఒక్కసారి త్వరగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం కదా మళ్ళీ, అవి సేమ్ అవే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో అక్కడ మీకు అర్థం కాకపోతే ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మీకు అర్థం కాదు. నెక్స్ట్ మల్టీ డైమెన్షనల్లో కూడా, మల్టీ డైమెన్షనల్లో సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఇది కదా, సెకండ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ కానీ థర్డ్ టైప్ కానీ వాటిలో కూడా మనం ఇవి యూజ్ చేస్తాం. సపోర్ట్, కాన్ఫిడెన్స్, అప్రీ ప్రిన్సిపల్ ఇవి. దట్స్ వై సపోర్ట్, కాన్ఫిడెన్స్, అప్రీ రూల్ ఎలా అనేది స్టిల్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ డౌట్ ప్లీజ్ వన్స్ గో త్రూ రికార్డింగ్. ఓకే, C1 లో నాకు ఏది మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేసింది? ఓన్లీ I1 I2 I3. దట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్. I4 ఐ విల్ రిమూవ్. నెక్స్ట్ L1 నుంచి C2 ఎట్లా ఫామ్ చేస్తాం? ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఐటమ్స్ నాకు ఏమున్నాయి? I1 I2 I3. I1 I2 I3 తో నాకు 2 పాసిబుల్ సెట్స్ ఏమేమి వస్తాయి? I1 I2 I1 I3 I2 I3 2 ఐటమ్ సెట్ కదా. సో I1 I2 వీటికి సపోర్ట్ కౌంట్ ఎంత? సో ఆరిజిన్ టేబుల్ తీసుకోండి. ఆరిజిన్ టేబుల్ తీసుకొని I1 I2 ఆరిజిన్ టేబుల్ అక్కర్లేదు, ఇక్కడ చూసినా మీకు తెలుస్తుంది కదా. సో I1 I2, సో I1 I2 రెండు ప్రజెంట్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉంది, ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉంది, సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉంది. అంటే ఎంత కౌంట్? 3. సపోర్ట్ కౌంట్ 3. I1 I3 ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో చూడండి. I1 I3 ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్లో I1 I3 ఉన్నాయి, సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్లో I1 I3 ఉంది. అంటే సపోర్ట్ ఎంత? 2. I2 I3 చూడండి. I2 I3 సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్, సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే సపోర్ట్ కౌంట్ 3. ఇక్కడ నాకు మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ ఎంత అని తీసుకున్నాను? 3 అని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో L1 నుంచి అగైన్ 2 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్, 2 ఐటమ్స్ ఎట్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ అన్ని తీసుకోవాలి. I1 I2 I1 I3 I2 I3 అగైన్ వాటికి సపోర్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను లాస్ట్ టేబుల్ L1 టేబుల్ నుంచి నేను సపోర్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. నెక్స్ట్ C2లో సపోర్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నెక్స్ట్ స్టెప్ మినిమం సపోర్ట్ ఏది సాటిస్ఫై చేసింది? మినిమం సపోర్ట్ 3 అన్నాను కదా. మినిమం సపోర్ట్ ఎక్కడ సాటిస్ఫై చేసింది? I1 I2
I2, I3. Those two records satisfies those two item sets I1, I2, I2, I3 satisfied the minimum support count. Okay, so then you have to take I1, I2, I2, I3 రెండే తీసుకోవాలి. I1, I3 you have to remove again. ఇక్కడ రిమూవ్ చేయడానికి నేను ఏమంటున్నాను, ప్రూనింగ్ అంటాను, ప్రూన్ స్టెప్. ఓకే, సో అలాగే L1 నుంచి C2కి వచ్చేటప్పుడు ఇండివిజువల్ I1, I2, I3ని కంబైన్ చేశారు కదా, I1, I2, I1, I3, I2, I3. జస్ట్ దిస్ కంబైనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద జాయిన్ స్టెప్. ప్రీ అల్గోరిథంలో మీకు 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, జాయిన్ స్టెప్, ప్రూన్ స్టెప్. జాయినింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో L1 నుంచి C2కి వెళ్ళేటప్పుడు, నెక్స్ట్ అలాగే L2 నుంచి C3కి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఆల్ పాసిబుల్ 2 ఐటమ్ సెట్ కాంబినేషన్స్ కావాలంటే ఇండివిజువల్ ఐటమ్స్ని I1, I2, I2, I3 ఇట్లా కంబైన్ చేస్తున్నారు కదా, దిస్ కంబైనింగ్ జాయినింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద జాయిన్ స్టెప్. ప్రూన్ స్టెప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ఇక్కడ ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటున్నారు, I1, I2, I2, I3, I1, I3, సో ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్. ఇన్ దిస్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ I1, I3. మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే యు ఆర్ రిమూవింగ్ నా, సో దట్ రిమూవింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రూన్ స్టెప్. ఓకే, జాయిన్ స్టెప్ అండ్ ప్రూన్ స్టెప్, దీస్ ఆర్ ద 2 steps in April algorithm. Okay, C2 నుంచి again L2 contains I1, I2, I2, I3, support count 3, 3. Okay, so that is I1 means milk, I2 means bread, I3 means butter. Okay, so నాకు ఇక్కడ 3 పాసిబుల్ ఐటమ్ సెట్ కూడా నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, C3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. C3 నాకు వస్తుందా చూడండి, I1, I2, I3. సో I1, I2, I3 3 ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా, లేవు. టేబుల్లో నాకు I1, I2, I3, ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఉంటే ఇక్కడే ఉండాలి కదా, I1, I2, I3. సో ఎక్కడన్నా నాకు ఉన్నాయా టేబుల్లో, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అదర్వైజ్ జస్ట్ చెక్ ఇన్ ద టేబుల్. I1, I2, I3, 3 items. So that I1, all possible 3 combinations కదా. సో I1, I2, I3 ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఓకే, 4th ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉన్నాయి, అవునా. నెక్స్ట్ I1, I2, I3 ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి, 6th ట్రాన్సాక్షన్ అంటే 2 times ఉంది, 2 times ఉంది కదా. మరి మీరు సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే, సో నేను తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడు, మినిమం సపోర్ట్ నేను ఇక్కడ 2 తీసుకుంటే, ఆరిజిన్ టేబుల్ దగ్గరే నేను మినిమం సపోర్ట్ 2 తీసుకుంటే, నేను ఇప్పుడు మిల్క్, బ్రెడ్, బటర్ C3నే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో బట్ ఐ హావ్ టేకెన్ మినిమం సపోర్ట్ యాజ్ 3. సో ఇక్కడ నాకు మినిమం సపోర్ట్ 3 అనేది సాటిస్ఫై చేసిందా, చేయలా. 4th ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉంది I1, I2, I3, 6th ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉంది. ఓన్లీ మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ ఎంత, ఇక్కడ సపోర్ట్ కౌంట్ ఎంత వచ్చింది, 3 వచ్చింది, సారీ 2 వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్, 3 రావాలి, నాకు 2 వచ్చింది కదా సపోర్ట్ కౌంట్. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ C3. ఓకే, దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ నాట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ C3. సో L2తో స్టాప్ చేశాను, ఎందుకని, సో జస్ట్ నాకు అక్కడ మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ ఐ స్టాప్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద అప్రీరియల్ అల్గోరిథం. సో మల్టీ డైమెన్షనల్ లో కూడా అప్రీరియల్ అల్గోరిథం you have to follow, you have to find out the support in each and every step. Okay, చూడండి అప్రీరియల్ అల్గోరిథం లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, సింపుల్ జస్ట్ ఆరిజిన్ బేస్ తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఇక్కడ సింగిల్ డైమెన్షన్ అంటే ఓన్లీ 1 attribute, ఒకటే అట్రిబ్యూట్ ఉండి అందులో ఐటమ్స్ కి నువ్వు అసోసియేషన్ రూల్స్ ఫామ్ చేస్తున్నావు. అసోసియేషన్ రూల్స్ నువ్వు ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నావు అంటే, క్లియరీ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి యు ఆర్ ఫైండింగ్ అసోసియేషన్ రూల్స్. ఓకే, సో యు ఆర్ జస్ట్ సింగిల్ ఐటమ్ సెట్, నెక్స్ట్ మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే రిమూవ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ 2 ఐటమ్ సెట్స్ యు ఆర్ ఫైండింగ్, మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే జస్ట్ రిమూవ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ 3 ఐటమ్ సెట్స్ ఫామ్ చేయడానికి మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేయలేదు, ఏది ఒక్కటి కూడా సాటిస్ఫై చేయలేదు. దట్స్ వై యు హ్యావ్ నాట్ I1, I2, I2, I3 ఇవే కదా L2 లో వచ్చింది మనకి, జస్ట్ మిల్క్, బ్రెడ్, బటర్. సో ఈ I1, I2, I2, I3 నుంచి అసోసియేషన్ రూల్స్ ఫామ్ చేయాలి. I1 ఇంప్లైస్ I2, I2 ఇంప్లైస్ I1. నెక్స్ట్ అలాగే I2, I3కి I2 implies I3, I3 implies I2. These are association sets formed. With the 2 item sets, we find out 4 association rules we formed. Okay. For these, we have to find out the confidence. For these, support is 3, 3. So what is the confidence? Confidence you have to find out. Confidence ఏంటి ఇక్కడ, frequency of 1, 2, I1, I2 by frequency of I1. That is 3 by 3. Okay. Only I1 ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, I1, I2 రెండు ఐటమ్ సెట్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్ సెట్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, బై ఓన్లీ I1 ఎన్నిసార్లు వచ్చింది. ఓకే, సో అలాగే I1, I2 రెండు ఎన్నిసార్లు వచ్చాయి, బై I2 ఒక్కటే ఎన్నిసార్లు వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా కదా. సో కాన్ఫిడెన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ దట్.
ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఇంప్లైస్ వై కి కాన్ఫరెన్స్ ఫార్ములా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్. అవునా? జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దిస్. అవునా? జస్ట్ ఆ ఫార్ములాలో మీరు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ కాన్ఫిడెన్స్. వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్? సో ఫర్ I1 implies I2 100%, 60%, 60%, 100%. సో ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది 60% వచ్చింది కదా. సో నాకు ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది 3 తీసుకున్నాను కదా, అక్కడ సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది 70% తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది 70% తీసుకుంటే నాకు 60% ఉన్నాయి రిమూవ్ అవుతాయి, ఓన్లీ 100% ఉన్నాయి వస్తాయి మనకి. 100% ఏముంది? I1 I2 I3 I2. I1 I2 అంటే మిల్క్ బ్రెడ్, I3 I2 అంటే బటర్ బ్రెడ్. మిల్క్ బ్రెడ్, బటర్ బ్రెడ్. ఓకే, సో మిల్క్ bread, butter, bread. Purchase of milk implies purchase of bread. Purchase of butter implies purchase of bread. Okay, so these are the association rules. Final result వచ్చి ఇవన్నమాట. ఓకే, ఫైనల్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్ లో ఫైనల్ రిజల్ట్ నాకు నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇది. ఇక్కడ సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎందుకు అంటున్నాం చూడండి, ఇక్కడ సింగిల్ డైమెన్షన్ ఒకటే ఉంది కదా, ప్రెడికేట్, ఓన్లీ వన్ ప్రెడికేట్. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు సైడ్లో కూడా, టూ సైడ్స్ కూడా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ప్రెడికేట్, సింగిల్ ప్రెడికేట్, దట్ ఈస్ పర్చేజ్. రైట్ సైడ్ ఆల్సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ప్రెడికేట్ పర్చేజ్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా, సెకండ్ అసోసియేషన్ రూల్లో కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ పర్చేజ్, రైట్ సైడ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ పర్చేజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద association rule that we are forming single predicate, single dimensional association rules. These are the final results. ఇక్కడ చూడండి, మినిమం సపోర్ట్ చెప్పాను కదా నేను, 2 తీసుకుంటే మినిమం సపోర్ట్, ఫస్ట్ నుంచి నేను మినిమం సపోర్ట్ 2 తీసుకుంటే నాకు అప్పుడు 3 ఐటమ్ సెట్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్, 3 ఐటమ్ సెట్ కాంబినేషన్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ బటర్ ఇంప్లైస్ పర్చేజ్ ఆఫ్ బ్రెడ్. So that is the 3 item set combination. So this rule also I can make when I have taken support as 2. So ఇక్కడ support 3 తీసుకున్నాను కాబట్టి ఓన్లీ, సో ఈ అసోసియేషన్ రూల్స్ తో నాకు ఎండ్ అయిపోయింది. సో ఓన్లీ 2 ఐటమ్ సెట్ కే నేను అసోసియేషన్ రూల్ ఫామ్ చేశాను. మినిమం సపోర్ట్ 2 తీసుకుంటే దెన్ ఐ కెన్ ఫామ్ I1 I2 I3 ఆల్సో. సో I1 I2 I3 కూడా వస్తుంది కదా, దెన్ I can make this association. అది ఇక్కడ సపోర్ట్ ఏది తీసుకోవాలనేది బేస్డ్ ఆన్ ద ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. ఓకే, సపోర్ట్ నేను 3 తీసుకుని చేశాను చూడండి, ఇక్కడ సపోర్ట్ ఐ హావ్ టేకెన్ 3. సో 3 తీసుకుని చేశాను, సో జస్ట్ ఐ కంటిన్యూడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మినిమం సపోర్ట్ 3 తీసుకున్నాను. సో సింగిల్ ఐటమ్ సెట్స్ సపోర్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. 3 సాటిస్ఫై చేసిన వాటిని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. నెక్స్ట్ 2 ఐటమ్ సెట్స్, మినిమం సపోర్ట్ 3 ఉంటే అగైన్ I1 I2 I2 I3 అవే నాకు సపోర్ట్ చేసి నేను అవే తీసుకున్నాను. సో మినిమం సపోర్ట్ 2 తీసుకుంటే నాకు రిమైనింగ్ I1 I3 కూడా సపోర్ట్ చేసేది ఇక్కడ. ఓకే, సో I1 I3 కూడా తీసుకునేవాడిని. నెక్స్ట్ వాటితో ఆల్ పాసిబుల్ 3 కాంబినేషన్స్. సో బట్ ఇక్కడ నాకు మినిమం సపోర్ట్ 3 తీసుకున్నాను కాబట్టి I get result only these 2 possible items. So that is single dimensional association rule. Single dimensional చూడండి, సింగిల్ డైమెన్షన్ అంటే ఓన్లీ ఒకటే అట్రిబ్యూట్ ఉంది, ఒకటే ప్రెడికేట్ ఉంది, పర్చేజ్ అనేది ఒకటే నీకు ఉంది ప్రెడికేట్, ఇంకేం లేవు నీకు అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ సింగిల్ డైమెన్షనల్. నెక్స్ట్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆర్ ఇంటర్ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్స్. అంటే ఐటమ్ డైమెన్షనల్ నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ దేర్. ఒక డైమెన్షనల్ లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ కే నువ్వు అసోసియేషన్ రూల్స్ ఫామ్ చేయడం కాకుండా డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ లో ఉన్నవన్నిటికి యు ఆర్ ఫార్మింగ్ అసోసియేషన్ రూల్స్. దట్స్ వై ఇట్ కంటైన్స్ 2 or more predicates. Each predicate occurs only once. Okay, each predicate occurs only once. That is చూడండి ఇక్కడ. సో ప్రెడికేట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ ఓన్లీ 1 టైమే వస్తుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ 1 టైమే వస్తుంది, రైట్ సైడ్ 1 టైమే వస్తుంది. టోటల్ అసోసియేషన్ రూల్స్ లో ఆ పర్టికులర్ ప్రెడికేట్ అనేది ఓన్లీ 1 టైమే వస్తుంది. మన ఇక్కడ సింగిల్ డైమెన్షన్ లో అట్లా కాదు. సింగిల్ డైమెన్షన్ లో ఏమొస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ ప్రెడికేట్ అంటే 2 టైమ్స్ వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ మనకి
ప్రెడికేట్ అనేది ఓన్లీ వన్ టైమే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు టేబుల్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద టేబుల్. స్టూడెంట్ ఎస్ ఆర్ నో, స్టూడెంటా అవునా కాదా, వాళ్ళ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎక్సలెంట్ ఉందా లేదా, అప్పుడు నాకు రిజల్టెంట్ యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి ఇక్కడ, స్టూడెంట్ అయితే వాళ్ళ క్రెడిట్ రేటింగ్ బాగుంటే దెన్ వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ పర్చేజ్ చేస్తారా లేదా, దట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ బైస్ ల్యాప్టాప్ అనేది రిజల్ట్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ఇది ఆరిజిన్ టేబుల్, నాకు ఒరిజినల్ టేబుల్. సో ఈ ఆరిజిన్ టేబుల్ నుంచి నేనేం చేయాలి, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రీక్వెంట్ అసోసియేషన్ రూల్స్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టేబుల్ చూడగానే నాకు వచ్చే ఐడియా ఏంటి, నేను ఫామ్ చేసే అసోసియేషన్ రూల్స్ ఇవి ఏంటి, స్టూడెంట్ అయ్యుండి క్రెడిట్ రేటింగ్ కూడా ఎక్సలెంట్ అయితే, క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నువ్వు పర్చేజ్ చేస్తే క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్టూడెంట్ అయ్యుండి పర్చేజ్ చేసే హ్యాబిట్ ఉన్నవాడు ఆటోమేటికల్లీ వచ్చినోడు కంపల్సరీ ల్యాప్టాప్ పర్చేజ్ చేస్తాడు. ఓకే, అది ఒక అసోసియేషన్ రూల్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, స్టూడెంట్ కాదు, స్టూడెంట్ కాకపోతే ల్యాప్టాప్ ఓకే ఒక 50% పర్చేజ్ చేయడు. క్రెడిట్ రేటింగ్ కూడా బాగాలేదు, సో స్టూడెంట్ కాదు, క్రెడిట్ రేటింగ్ కూడా బాగాలేదు, సో దెన్ హీ ఆర్ షీ విల్ నాట్ పర్చేజ్ ల్యాప్టాప్. ఇది నాకు జస్ట్ స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్ రూల్ నాకు చూడగానే తెలుస్తుంది. సో బట్ నేను ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈ 6 ట్రాన్సాక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని నాకు ఏ అసోసియేషన్ రూల్స్ ఫామ్ అవుతాయో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆర్ ఇంటర్ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్స్. సో ఇక్కడ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ యాట్రిబ్యూట్స్ సేమ్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్ లాగానే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ ప్రీవియస్ లాగానే మనం ఇక్కడ అప్రీరీ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయాలి, ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ నుంచి ఫ్రీక్వెంట్ అసోసియేషన్ రూల్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకేంటి చూడండి, బట్ ఇక్కడ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో చూడండి, ఫస్ట్ యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి, స్టూడెంట్, స్టూడెంట్ ఎస్ ఆర్ నో. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాడు, స్టూడెంట్ ఎస్ అయితే దాన్ని I1 ఐటమ్ కింద తీసుకుంటున్నాను, స్టూడెంట్ నో అయితే I2 ఐటమ్ కింద తీసుకుంటున్నాను. క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎక్సలెంట్, దట్ ఈస్ I3. క్రెడిట్ రేటింగ్ ఫెయిర్ I4. బైస్ ల్యాప్టాప్, ఇక్కడ చూడండి అంతే కదా, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఎస్ఆర్ నో ఉంది, స్టూడెంట్లో ఎస్ఆర్ నో అంతే కదా, ఓన్లీ 2. సో ఎస్ నేను I1 కింద తీసుకుంటున్నాను, నోన్ I2 కింద తీసుకుంటున్నాను. క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎక్సలెంట్ అయితే I3 కింద తీసుకుంటున్నాను, ఫెయిర్ అయితే I4 కింద తీసుకుంటున్నాను. బైస్ ల్యాప్టాప్ అనేది ఎస్ అయితే I5 కింద తీసుకుంటున్నాను, నో అయితే I6 కింద తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో I1 I2 ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ నుంచి I1 I2, సెకండ్ అట్రిబ్యూట్ నుంచి I3 I4, థర్డ్ అట్రిబ్యూట్ నుంచి I5 I6, ఇలా నేను ఐటమ్ సెట్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ I1 I2 I3 I4 I6 తీసుకున్నాను కదా. సో సేమ్ ప్రీవియస్ లాగానే I1 I2 I3 I4 I5 I6 సింగిల్ ఐటమ్ సెట్స్, that is C1, single item set possible combination, that is C1. Next, for each and every transaction that is present or not, I1 అంటే ఏంటి, స్టూడెంట్ ఈక్వల్ టు ఎస్, దట్స్ ఫై నాకేంటి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఏముంది, స్టూడెంట్ ఈక్వల్ టు ఎస్ కదా, స్టూడెంట్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అనేది ఏంటి I1 ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో స్టూడెంట్ ఈక్వల్ టు నో ఉందా, లేదు, దట్స్ ఫై I2 ఆబ్సెంట్. నెక్స్ట్ I3 ఏంటి, ఇక్కడ 2 టేబుల్స్ కంపేర్ చేస్తూ 2 టేబుల్స్ చూడండి, I3 ఏంటి, క్రెడిట్ రేటింగ్ ఈక్వల్ టు ఎక్సలెంట్, అది ఎక్కడ ఉంది నాకు ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉంది కదా ప్రజెంట్. క్రెడిట్ రేటింగ్ ఈక్వల్ టు ఫెయిర్ అంటే ఏంటి I4 నాకు ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉందా, లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, సింపుల్, స్టూడెంట్ అనేది ఎస్ I1 ప్రజెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా నాకేమవుతుంది, I2 ఆబ్సెంట్ అవుతుంది కదా. స్టూడెంట్ అనేవాడు ఎస్ అయినా నో అయినా ఏదో ఒకటే అయి ఉంటుంది, ఎస్ నో రెండు ఉండవు కదా. స్టూడెంట్ ఎస్ అనేది ఉందంటే ఆటోమేటికల్లీ నో అనేది ఆబ్సెంట్. ఓకే, సో దట్స్ వై I1 ప్రజెంట్ అంటే ఆటోమేటికల్లీ I2 ఆబ్సెంట్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ టేబుల్లో చూడండి, I1 ప్రజెంట్ మీన్స్ I2 ఆబ్సెంట్. అలాగే సేమ్ I3 ప్రజెంట్, సో I3 అంటే ఏంటి, ఎక్సలెంట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏంటి, ఫెయిర్ ఉండదు, ఫెయిర్ ఉంటే ఏంటి, ఎక్సలెంట్ ఉండదు. సో I3 ప్రజెంట్ అయితే I4 ఆబ్సెంట్. అట్లాగే బైస్ ల్యాప్టాప్ ఎస్ అయితే I5 కదా. సో బైస్ ల్యాప్టాప్ అనేది ఎస్ అయితే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎస్ ఉంది కదా, I5 ప్రజెంట్, I6 అనేది ఆబ్సెంట్. ఓకే, సో అలా ఇన్ ద సేమ్ వే I1 I2 I3 అండ్ సో ఆన్ I6 ఆల్ సింగిల్ ఇండివిజువల్ ఐటమ్ సెట్స్ కి యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఎస్ ఆర్ నో, ప్లేస్ ప్రజెంట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్, అవునా. సో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏముంది చూడండి,
సెకండ్ రికార్డ్ లో ఏముంది? సెకండ్ రికార్డ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎస్, ఫెయిర్, నో. ఎస్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్? ఎస్ అంటే I1 ప్రజెంట్, ఫెయిర్ అంటే I4, బైస్ ల్యాప్టాప్ అంటే బైస్ ల్యాప్టాప్ నో అంటే దట్ ఈస్ I6. ఓకే, I6 ప్రజెంట్, I1 I4 I6 ప్రజెంట్. ఓకే, సో అలా మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కి సో ప్రజెంట్ ఆబ్సెంట్, సో ప్రజెంట్ ఆప్షన్ మెన్షన్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సపోర్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద first candidate item set we have to find out. In that way we have to find out first candidate set. For transaction 6 కి, transaction 6 కి నాకు చెప్తారా ఎవరో ఒకళ్ళు? నెంబర్ 7, 507, 507, ఆర్ యు దేర్? మీరు ఇందాక అన్మ్యూట్ చేశారు అంటే మీరు ఉన్నారు, బట్ క్వశ్చన్ అడిగాను మీరు అగైన్ అన్మ్యూట్ చేయట్లేదు. 508, క్వశ్చన్ ఏం కాదమ్మా, జస్ట్ ఇంటరాక్షన్ అంతే. ఓకే, జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మీకు అర్థమైందా లేదా అని. నో అంటే స్టూడెంట్ నో అంటే ఏంటి? స్టూడెంట్ నో అంటే ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో చూడండి, స్టూడెంట్ నో అంటే I2. సో I2 అనేది ప్రజెంట్ మనకి. I2 లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 6th లో చూడండి, లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కి I2 ప్రజెంట్, I1 ఆబ్సెంట్. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ రేటింగ్ అనేది ఫెయిర్ అన్నాడు. క్రెడిట్ రేటింగ్ ఫెయిర్ అంటే I4 ప్రజెంట్, I3 ఆబ్సెంట్. నెక్స్ట్ బైస్ ల్యాప్టాప్ ఎస్, నో ఉన్నాయి కదా. సో బైస్ ల్యాప్టాప్ నో ఉంది ఇక్కడ. బైస్ ల్యాప్టాప్ నో అంటే I6 ప్రజెంట్. ఓకే, సో I1 I2 I3 అండ్ సో ఆన్ I6 కి సింగిల్ ఇండివిజువల్ ఐటమ్ సెట్ కి సపోర్ట్ ఎంత? పాసిబుల్ సపోర్ట్ we have taken. So for all items we get support as 3. Okay, support as 3. So then minimum support is 3 kada. So for this you have to find out for L1 you have to find out all possible 2 item sets. So ఇక్కడ నాకు అన్నిటికి సపోర్ట్ అనేది 3 వచ్చింది. మినిమం సపోర్ట్ 3 కదా, మినిమం సపోర్ట్ 3 అన్ని సాటిస్ఫై చేసినాయి. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ పాసిబుల్ 2 ఐటమ్ సెట్స్. ఓకే, సో 2 items, what are the 2 item sets? I1 I2, I1 I3, I1 I4, I1 I5, I1 I6. అలాగే I2 I3, I2 I4, I2 I4, I2 I5, I2 I6. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ పాసిబుల్ 2 కాంబినేషన్స్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఏం చేయాలి? సో దానికి సపోర్ట్ కౌంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. I1 I2 ఎక్కడన్నా ఉందా? I1 I2 రెండు ప్రజెంట్ అయిన సిచ్యుయేషన్ ఎక్కడ ఉందా? లేదు. మీ ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను ఒక 3 ఈజీగా మనం చెప్పొచ్చు. ఏంటది? 2 పాసిబుల్ ఐటమ్ సెట్స్ కి 0 వస్తుంది సపోర్ట్ అనేది. ఏంటవి చెప్పండి ఒకసారి. 508 ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి. 508. ఓకే, సో మీరు వదిలేండి, మీరు ఎవరు అన్మ్యూట్ చెయ్యరు, ఇంటరాక్ట్ అవ్వరు. నేను చెప్పిన చారుత్రి ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. 502 CR, 502 CR మీరు హోల్డ్ చేశారు. ఓకే, సో 502 హోల్డ్ చేశారు. ఓకే, 560 ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. 560. yes sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ నాకు ఈజీగా నేను ఒకటి చెప్పొచ్చు. ఏంటి? ఈ L1 అనే టేబుల్లో సో నాకు 2 పాసిబుల్ ఐటమ్ సెట్స్, 3 ఐటమ్ సెట్స్ కి నాకు సపోర్ట్ 0 వస్తుంది. ఏంటవి? త్రీ ఐటమ్ సెట్స్ కి నాకు సపోర్ట్ 0 వస్తుంది. నేను అవి చూడగానే ఈజీగా చెప్పవచ్చు. ఏంటది? ఏమా 60? L1 L2 I1 I2. I1 I2 అంతేనా? సో I1 I2, I1 ప్రజెంట్ అయితే I2 ఆబ్సెంట్, I2 ప్రజెంట్ అయితే I1 ఆబ్సెంట్. అవునా? సో ఈ రెండు ప్రజెంట్ అయిన సిచ్యుయేషన్ ఎక్కడన్నా ఉందా? లేదు. I1 I2 అనేది 0 సపోర్ట్ కౌంట్. ఇంకా I3 I4. I3 I4 ఆటోమేటిక్గా ఇవి ఏంటమ్మా? I3 I4 I5 I6 నాకు చూడగానే చెప్పొచ్చు అని చెప్పాను. మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. 60 మ్యూట్ చేయండి. ఓకే, సో ఎందుకని? జస్ట్ సింపుల్గా చూడండి. I1 అంటే స్టూడెంట్ ఎస్ అన్నాను. స్టూడెంట్ ఎస్ అంటే ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ నో అనేది అక్కడ ఉంటుందా? అదే ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉండదు కదా, ఏదో ఒకటే ఉంటుంది. స్టూడెంట్ ఎస్ ఆర్ నో ఏదో ఒకటే ఉంటుంది. అలాగే క్రెడిట్ రేటింగ్ ఫెయిరా ఎక్సలెంటా ఏదో ఒకటే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బైస్ ల్యాప్టాప్ ఎస్సా నోనా ఏదో ఒకటే ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఈ రెండు ప్రజెంట్ అవ్వడం అనేది ఉండదు. I1 I2 ప్రజెంట్ అవ్వడం, నెక్స్ట్ I3 I4 2 ప్రజెంట్, నెక్స్ట్ I5 I6 2 ప్రజెంట్ అనేది
ఈ కండిషన్స్ అనేవి ఉండవు అసలు. ఓకే, సో దట్స్ వై I1 I2 సపోర్ట్ కౌంట్ ఈజ్ 0, I3 I4 సపోర్ట్ కౌంట్ ఈజ్ 0, I5 I6 సపోర్ట్ కౌంట్ ఈజ్ 0. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో I1 I2 I3 I4 I5 I6 సపోర్ట్ కౌంట్ వీటికి ఎంత 0. చూడండి ఇక్కడ అంతే కదా, ఈ మూడింటికి 0. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఇంకా వెయిట్లకి 0 వచ్చింది. బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూస్ ఇంకా రిమైనింగ్ వెయిట్లకి 0 వచ్చిందో చూడండి. I3 I4 ఓకే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ I3 I6 చూడండి. I3 I6 కూడా నాకేమైంది, రెండు ప్రజెంట్ అన్న కేసు ఏది రాలేదు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూస్ మీరు ఈ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ సెట్ కి సపోర్ట్ కౌంట్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఫైండ్ అవుట్. I1 I2 రెండు ప్రజెంట్ అనేవి, I1 I3 రెండు ప్రజెంట్ అయినవి ఉన్నాయా? I1 I3 కూడా ఫస్ట్ ఇక్కడే చూడండి, ఒకటి ఉంది కదా, 1. ఓకే, I1 I3కి 1. అలా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అన్ని 2 పాసిబుల్ ఐటమ్ సెట్స్ కి పాసిబుల్ ఐటమ్ సెట్స్ అన్నిటికి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సపోర్ట్ కౌంట్. సో సపోర్ట్ కౌంట్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ నేను సపోర్ట్ కౌంట్ మినిమం ఎంత తీసుకోవాలి, 1. బేస్డ్ ఆన్ ద టేబుల్ మీరు అక్కడ మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ 1 తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకు, నాకు ఎక్కువ 1 2 3 అవే కదా, మినిమం 1 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి, 0 ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్స్ వై మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 1. L2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో L2 ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు సో మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ 0 ఉన్న వాటిని, మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ 1 కదా, సో దట్స్ వై 0 ఉన్నవన్నీ రిమూవ్ చేస్తాను. 0 ఉన్నవి నాకు రిమూవ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా చూడండి, జాయిన్ అండ్ ప్రూన్ ప్రాపర్టీ క్లియర్గా చూడండి అమ్మా. సో అప్రీరల్గడంలో ఉన్న జాయిన్ అండ్ ప్రూన్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి కామన్ ఆఫ్ 2 రికార్డ్స్. ఓకే, L2 we are finding. సో L2లో సో I1 I3 I1 I4 I1 I5 అండ్ సో ఆన్ ఈ అన్నిటికి సపోర్ట్ కౌంట్ అనేది 1 2 3లో ఉంది. ఓకే, 0 ఉన్నవి మనం రిమూవ్ చేస్తాం, L2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, L2 నుంచి C3 ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. L2 టు C3 అంటే ఏంటి, ఆల్ పాసిబుల్ 3 కాంబినేషన్స్. 3 కాంబినేషన్స్ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ, 2 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ నుంచి 3 కాంబినేషన్స్ ఏమొస్తాయి అంటే చూడండి, ఎవ్రీ 2 ఐటమ్ సెట్స్ లో ఫస్ట్ ఐటమ్ కామన్ గా ఉంటే ఆ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేయొచ్చు. అంటే I1 I3 I1 I4 ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ ఐటమ్ కామనా, దెన్ I1 I3 I4, సో దట్ ఐ కెన్ మేక్ కాంబినేషన్ I1 I3 I4. సో అట్లా మనకి కాంబినేషన్స్ ఏమో అన్ని రాయండి. ఓకే, సో I1 I3 I4 I1 I3 I5 I1 I3 I6 లైక్ దట్. సో ఆల్ పాసిబుల్ రిపీట్ అవ్వకుండా నాకు రావాలంటే జస్ట్ సింపుల్ ఫస్ట్ 2 ఐటమ్స్, ఆ 2 ఐటమ్ సెట్స్లో ఫస్ట్ ఐటమ్స్ అనేవి కామన్ అయితే సో అప్పుడు నాకు ఆటోమేటికల్లీ నేను దాన్ని కంబైన్ చేయొచ్చు, అది నాకు రిపీట్ అవ్వదు. I1 I3 I4 I1 I3 I5 I1 I3 I6 అట్లాగే I1 I4 I5. సో ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, యూ కెన్ కంబైన్ అండ్ యూ కెన్ ఫార్మ్ 3 ఐటమ్స్ కాంబినేషన్స్. 3 ఐటమ్స్ కాంబినేషన్స్ అన్ని యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్, దట్ ఈస్ C3 కదా. సో C3లో 3 ఐటమ్స్ కాంబినేషన్ I1 I3 I4 వచ్చినాయి కదా. సో ఇవి వీటికి సపోర్ట్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఈ అన్ని ఐటమ్ సెట్స్ కి సపోర్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సపోర్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సపోర్ట్ అనేది 0 ఉందా 1 ఉందా 2 ఉందా చూడండి. ఓకే, సో దెన్ సపోర్ట్ అనేది అగైన్ ఏంటి, మినిమం సపోర్ట్ 1 తీసుకోవాలి. సో మినిమం సపోర్ట్ 1 తీసుకుంటే అగైన్ C3 నుంచి L3 ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. సో L3లో నాకేమైంది, I1 I3 I5 I1 I4 I5 I6 I2 I3 I5 ఈ 3నే వచ్చినాయి. ఓకే, సో సారీ I2 I4 I6 4 వచ్చాయి నాకు. ఓకే, దట్ ఈస్. సో అగైన్ L3 నుంచి నాకేంటి, L3 నుంచి మళ్ళీ నేను మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ 4 ఐటమ్ సెట్స్ వచ్చేటట్టు ఏమైనా చూస్తానా, 4 ఐటమ్స్ అనేవి రావు. ఎందుకు రావు, ఈజీగా అక్కడ నాకున్నదే 3 అట్రిబ్యూట్స్. స్టూడెంట్ అనేది ఎస్ఆ నోనా ఏదో ఒకటే అవ్వాలి. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఫెయిరా ఎక్సలెంటా ఏదో ఒకటే అవ్వాలి. డైస్ ల్యాప్టాప్ ఎస్ఆ నోనా ఏదో ఒకటే అవ్వాలి. ఆ మూడిట్లో ఎస్ఆ నోనా ఏదో ఒకటే అవ్వాలంటే మ్యాక్సిమం 3 అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఎన్ని వస్తాయి, 3నే వస్తాయి. 4 రావడానికి అసలు ఛాన్స్ లేదు. సో దట్స్ వై మనం C4కి వెళ్తామా, వెళ్ళలేం. ఓకే, సింపుల్. ఓకే, దట్స్ వై నాకు ఇక్కడ నాకు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా అట్లాగే వచ్చింది. ఓకే, సో అక్కడ టేబుల్లో కూడా అంతే కదా. సో సేమ్ 4 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ అనేవి రావు.
ఎందుకంటే ఒకటి ప్రజెంట్ అయితే ఇంకోటి ఆబ్సెంట్. ఆటోమేటికల్లీ we get only 3 possible item combination, 3 item sets combination only we can consider. Okay, ఈ 3 item set combinations లో నేను ఏం చేయాలి చూడండి, ఇక్కడ ఈ అన్ని కాంబినేషన్స్ తీసుకొని ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సపోర్ట్ అనేది ఉంది కదా, వీటికి సపోర్ట్ మినిమం సపోర్ట్ సాటిస్ఫై చేయనివి తీసేస్తాం. మినిమం సపోర్ట్ 0 ఉంటే వాటిని మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం. మినిమం సపోర్ట్ 1 or 2 దట్స్ వి విల్ టేక్. ఓకే, అసోసియేషన్ రూల్స్ I1 I3 I5 I2 I3 I5 I1 I4 I6 I2 I4 I6. ఓకే, కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ లైక్ దిస్. సో కాన్ఫిడెన్స్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, సపోర్ట్ ఆఫ్ x యూనియన్ y బై దట్ ఈస్ సపోర్ట్ ఆఫ్ x కామా y బై సపోర్ట్ ఆఫ్ x. ఓకే, దట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్స్ వాల్యూ. సో ఈ అసోసియేషన్ రూల్స్ అన్నిటికి మనం కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ 100 ఫర్ ఆల్. ఇక్కడ ఉన్న అన్నిటికి 100 వచ్చింది కదా, సో నాకు రిజల్ట్ ఏంటి, సో మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నేను ఎంతో కొంత పెట్టుకున్నా, 50 పెట్టుకున్నా, 60 పెట్టుకున్నా, 70 పెట్టుకున్నా, సో అన్నిటికీ 100 వచ్చింది. సో అంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ దీస్ అసోసియేషన్ రూల్స్. ఓకే, సో I1 అంటే స్టూడెంట్ x కామా s కదా, నెక్స్ట్ I3 అంటే క్రెడిట్ రేటింగ్ x కామా ఎక్సలెంట్ బైస్ ల్యాప్టాప్ s. సో ఈ 4 అసోసియేషన్ రూల్స్ అనేవి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. దీస్ ఆర్ ద 4 అసోసియేషన్ రూల్స్ ఐ గాట్ ఫర్ దిస్ multi-dimensional association rules example table. For this example I got these 4 rules, 4 association rules. Okay, that is the multi-dimensional association rule. ఓకే నమ్మా, మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు ఇందులో. మల్టీ డైమెన్షనల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్, క్రెడిట్ రేటింగ్, బైస్ ల్యాప్టాప్ 3 ఉన్నాయి అట్రిబ్యూట్స్. ప్రతి అట్రిబ్యూట్లో ఫర్ ఈచ్ అండ్ వేరే అట్రిబ్యూట్ ఎస్ ఆర్ నో 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్ని I1 అనుకున్నాను, నోని I2 అనుకున్నాను. ఓకే, సో అలాగే క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎక్సలెంట్ ఫెయిర్ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, I3 I4. బైస్ ల్యాప్టాప్ ఎస్ ఆర్ నోకి I5 I6. ఇట్లా I1 to I6 6 ఐటమ్స్ కింద తీసుకున్నాను. 6 ఐటమ్స్ కింద తీసుకొని సేమ్ ప్రీవియస్ లాగానే ప్రజెంట్ ఆప్షన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ ఉన్న 6 రికార్డ్స్కి 6 ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఇక్కడ నేను 6 రోస్ మెయింటైన్ చేశాను. అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్కి సపోర్ట్ అనేది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ సపోర్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత C1 నుంచి L1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. L1 నాకేమొచ్చింది, అన్నిటికీ సపోర్ట్ 3నే కదా, L1 అనేది ఆల్ ఐటమ్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ 2 పాసిబుల్ ఐటమ్ సెట్స్ అన్నిటికి ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. 2 ఐటమ్ సెట్స్ కాంబినేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, దానికి సపోర్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఓకే, మినిమం సపోర్ట్ 1 తీసుకున్నాను. మినిమం సపోర్ట్ 1 తీసుకొని సో L2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, 0 ఉన్నవి రిమూవ్ చేసి. అగైన్ L2 నుంచి నాకేంటి 3 ఐటమ్ సెట్స్ కాంబినేషన్, 3 ఐటమ్ సెట్స్ కంబైన్ చేయాలి కదా, సో I1 I3 I4 కంబైన్ చేశాను. అట్లా సో ఐ గాట్ దీస్ ఐటమ్ సెట్స్, 3 ఐటమ్ సెట్స్ కాంబినేషన్ నాకు ఇలా వచ్చిందనమాట. ఓకే, C3. ఇక్కడ C3లో కూడా నేను మళ్ళీ మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ 1 కింద తీసుకున్నాను. సో మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ 1 కింద తీసుకొని 0 ఉన్నవి రిమూవ్ చేశాను. 0 ఉన్నవి రిమూవ్ చేసి దట్ ఈజ్ L3 అనుకున్నాను. ఓకే, సో L3 అనుకొని సో ఐ ఫార్మ్ దీస్ రూల్స్. I1 I3 I5కి I1 I3 ఇంప్లైస్ I5, I1 I4 నెక్స్ట్ I2 I3 ఇంప్లైస్ I5. లైక్ దిస్ 4 అసోసియేషన్ రూల్స్ నేను ఫామ్ చేశాను. కాన్ఫిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో అన్నిటికి కాన్ఫిడెన్స్ 100% వచ్చింది. దట్స్ వై నాకు ఫైనల్ రిజల్ట్ నేను ఈ 4 అసోసియేషన్ రూల్స్ని నేను తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ అన్నిటికీ 100 వచ్చింది కాబట్టి. సో నాకు 100 కంటే తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, 60 వచ్చింది అనుకోండి, నేను మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ 70 తీసుకున్నాను అనుకోండి, మిడిల్లో ఉన్న 2 రోస్ నాకు ఉండవు, మిడిల్లో ఉన్న 2 రూల్స్ని నేను కన్సిడర్ చేయకూడదు. కానీ ఇక్కడ నాకేంటి, సో ఫర్ 4 అసోసియేషన్ రూల్స్కి నాకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది 100% వచ్చింది. దట్స్ వై నాకు రిజల్ట్ అనేది 4 రూల్స్ అనమాట. 4 రూల్స్ని నేను ఇక్కడ రిజల్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. 4 మల్టీ డైమెన్షనల్ రూల్స్ కెన్ బి అప్టైన్డ్. నాకు ఇక్కడ 4 మల్టీ డైమెన్షనల్ రూల్స్ అనేవి రిజల్ట్ కింద వచ్చాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ రూల్స్. ఓకే, సింగిల్ డైమెన్షనల్ రూల్స్, మల్టీ డైమెన్షనల్ రూల్స్, ఆ రెండు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ వీ విల్ గో టు హైబ్రిడ్ డైమెన్షనల్ రూల్స్. హైబ్రిడ్ డైమెన్షనల్ రూల్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, సో ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ రూల్స్ విత్ 2 or more predicates. Unlike multi-dimensional, some predicates are repeated.
ఓకే, సో అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ ప్రెడికేట్స్ అంటే బైస్ అనేది ఇక్కడ అసోసియేషన్ రూల్స్ లో ఇక్కడ ప్రెడికేట్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది, అట్రిబ్యూట్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది, అది హైబ్రిడ్ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్స్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్ అనేది ఎస్ఆర్ నో, క్రెడిట్ రేటింగ్ అనేది ఎక్సలెంట్ ఫెయిర్, ఇక్కడ బైస్ ల్యాప్టాప్ అనేది ఎస్ఆర్ నో లేదు, ఇక్కడ ఏముంది బైస్ డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్. అంటే డెస్క్టాప్ బైస్ అనేది ఒక ప్రెడికేట్, ల్యాప్టాప్ బైస్ అనేది అదర్ ప్రెడికేట్, 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. బైస్ అనేది ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నో కాకుండా ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ కాకుండా 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, దట్స్ వై ఇట్ కమ్స్ అండర్ హైబ్రిడ్ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్స్. ఇక్కడ మల్టిపుల్ అంటే మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ హైబ్రిడ్ డైమెన్షనల్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి, అగైన్ ఒక్కొక్క డైమెన్షన్స్ కి నాకు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. బైస్ లో నాకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నేను అసోసియేషన్ రూల్ ఫామ్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ ఎస్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎక్సలెంట్ బైస్ డెస్క్టాప్ ఇంప్లైస్ బైస్ ల్యాప్టాప్. సో ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లో ఒక ప్రెడికేట్ అనేది సింగిల్ ప్రెడికేట్ ఈజ్ రిపీటింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, హైబ్రిడ్ అంటే ఎక్కడైనా ఏంటి, హైబ్రిడ్ అంటే మీనింగ్ దట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 కదా. ఇక్కడ ఫస్ట్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ లో ప్రెడికేట్ అనేది రిపీట్ అయింది, పర్చేజ్ ఆఫ్ ఆర్ బైస్ ఆఫ్ సంథింగ్, బైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ టెన్స్ టు బైస్ ఆఫ్ మిల్క్, బైస్ ఆఫ్ మిల్క్ టెన్స్ టు బైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్. అక్కడ నాకు బైస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ టూ సైడ్స్ వచ్చింది, అవునా, దట్ ఈస్ ద సింగిల్ డైమెన్షనల్. సింగిల్ డైమెన్షనల్ లో నాకు ప్రెడికేట్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది, సింగిల్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది. మల్టీ డైమెన్షన్ సెకండ్ లో ఏంటి మనకి, మల్టీ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్ సెకండ్ టైప్ లో నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, ప్రెడికేట్ అనేది ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వలేదు. థర్డ్ ది హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ సెకండ్ కాంబినేషన్ రెండింటిని కంబైన్ చేయాలి. ఇక్కడ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, స్టూడెంట్ క్రెడిట్ రేటింగ్ బైస్ 3 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రెడికేట్ అనేది అసోసియేషన్ రూల్లో రిపీట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ ప్రెడికేట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హైబ్రిడ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 సింగిల్ డైమెన్షనల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ రెండు కంబైన్ చేస్తే హైబ్రిడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎస్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎక్సలెంట్ బైస్ డెస్క్టాప్ ఇంప్లైస్ బైస్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే స్టూడెంట్ నో క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎక్సలెంట్ buys laptop implies buys printer. Okay, so this is the other association rule. Okay, so these are the 2 association rules we can form, hybrid dimensional association rules. Okay, here simple thing, we are having several attributes and we are having same predicate at left side and right side also, that's why it is the combination of single and multi-dimensional. Okay, so I hope you understood. This is about the multi-dimensional association rules. Multi-dimensional association rules lo 3 types unnai. First one is the single dimensional, second one is the multiple dimensional, third one is the hybrid dimensional. These are the 3 types in multi-dimensional association rules. Okay, so next multi-dimensional association rules tarvata from next topic ఏంటంటే from association mining to correlation analysis. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇప్పటి వరకు మీరు మల్టీ లెవెల్ అసోసియేషన్ రూల్స్ చూశారు, మల్టీ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్స్ చూశారు. సో కానీ ఈ అసోసియేషన్ మైనింగ్ లో మనకు ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది, ఏంటంటే సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను, బాగానే ఉంది. సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని అసోసియేషన్ రూల్స్ అనేవి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను, బాగానే ఉంది. ఓకే, సో బట్ నాకు ఇక్కడ వచ్చిన డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే అసోసియేషన్ రూల్స్ లో నాకు రిడెండెన్సీ అనేది వస్తుంది. అంటే నేను అక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన రూల్స్ లో రిపీటెన్స్ అనేది వస్తుంది. దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం దేనికి వచ్చాం, కోరిలేషన్ అనాలిసిస్కి వచ్చాం. అసోసియేషన్ మైనింగ్ నుంచి కొరిలేషన్ అనాలిసిస్కి మనకు ఎందుకు వచ్చామంటే అసోసియేషన్ మైనింగ్ లో నాకు ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. మీరు ఇక ప్రీవియస్ గా చూసిన కాన్సెప్ట్స్ లో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు, కానీ ఆ రూల్స్ లో నాకు రిపీటెడ్ రూల్స్ అనేవి వచ్చాయి, రిపీటెడ్ ఐటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ లో రిపీటెడ్ ఐటమ్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో అది నాకు ఆ రిడెండెన్సీ అనేది నాకు రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మిల్క్ కామా బ్రెడ్ టెన్స్ టు బటర్ అన్నారనుకోండి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. మిల్క్ కామా బ్రెడ్ టెన్స్ టు బటర్ అని, మిల్క్ టెన్స్ టు బటర్ అన్నారనుకోండి, ఆర్ సో అలా ఉండదు కదా. రియల్ టైంలో ఏం కొంటాం, బ్రెడ్ కొంటే మిల్క్ కానీ బటర్ కానీ కొంటారు. ఓకే, సో మిల్క్ కామా బటర్ టెన్స్ టు బ్రెడ్ అన్నావు. సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే మిల్క్ టెన్స్ టు బ్రెడ్. థర్డ్ రూల్ ఏంటంటే బటర్ టెన్స్ టు బ్రెడ్. ఈ 3 రూల్స్లో ఫస్ట్ రూల్లోనే నాకు 3 వస్తున్నాయి. 3 రూల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. మిల్క్ కామా బ్రెడ్ టెన్స్ టు మిల్క్ కామా బటర్ టెన్స్ టు బ్రెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మిల్క్ బటర్ కొంటే బ్రెడ్ కూడా కొంటారు అనేది కదా నాకు రూల్. అది అసోసియేషన్ రూల్. కానీ సెకండ్ రూల్ ఏంటి చూడండి, మిల్క్ టెన్స్ టు బ్రెడ్. థర్డ్ రూల్ బటర్ టెన్స్ టు బ్రెడ్. మిల్క్ కామా బటర్ టెన్స్ టు బ్రెడ్ అంటే మిల్క్ టెన్స్ టు బ్రెడ్ అని, బటర్ టెన్స్ టు బ్రెడ్ అని ఆటోమేటిక్గా అవి కూడా వస్తాయనే కదా, అవి కూడా దానిలో ఉన్నాయి. కానీ మనం ప్రీవియస్ మల్టీ లెవెల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ యూజ్ చేసినప్పుడు నాకేమొస్తున్నాయి, రిపీటెడ్ అసోసియేషన్ రూల్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లాగా మిల్క్ కామా బటర్ టెన్స్ టు బ్రెడ్ అంటే అందులోనే నాకు మిల్క్ టెన్స్ టు బ్రెడ్ అని, బటర్ టెన్స్ టు బ్రెడ్ అని ఆ రూల్స్ అనేవి అందులోనే ఉన్నాయి. ఓకే, అవి నేను మళ్ళీ సపరేట్గా మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు, సపరేట్గా నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, సపరేట్గా నాకు మళ్ళీ అవి వస్తున్నాయి అంటే ఏంటి, అవి రిపీట్ అవుతున్నట్టు. సో ఇలా నాకు రిడెండెంట్ వాల్యూస్ వస్తే ఏమవుతుంది, నాకు స్టోరేజ్. ఓకే, ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కాబట్టి ఓకే, ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డేటా వేర్ హౌస్ అంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో నాకు ఇలా మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వస్తే నాకు ఏమవుతుంది, టైం వేస్ట్ అవుతుంది, స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ వై నాకు అసోసియేషన్ రూల్స్ నుంచి నేను కొరిలేషన్ అనాలిసిస్కి వచ్చాను. నా కొరిలేషన్ అనాలిసిస్లో నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు అసోసియేషన్ మైనింగ్లో వచ్చిన రెడెండెన్సీని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ రెడెండెన్సీ అనేది నాకు రాదు. ఓకే, అసోసియేషన్ మైనింగ్ మల్టీ లెవెల్ అసోసియేషన్లో మైనింగ్లో కానీ, మల్టీ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ మైనింగ్లో కానీ త్రీ టైప్స్ మనం చూసాం. అక్కడ మనం త్రీ టైప్స్లో డిఫరెంట్ అసోసియేషన్ రూల్స్ నాకు ఫైనల్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. కానీ అక్కడ నాకు ఆ అసోసియేషన్ రూల్స్లో రెడెండెన్సీ అనేది వచ్చింది. ఓకే, ఆ రెడెండెన్సీని రిమూవ్ చేయడానికి నేను కొరిలేషన్ అనాలిసిస్కి వచ్చాను. ఇక్కడ కొరిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఐటమ్స్ అనేవి ఎలా కొరిలేట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ అసోసియేషన్ రూల్ కంబైన్డ్గా ఈ ఐటమ్ సెట్ కొంటే ఈ ఐటమ్ సెట్, లేకపోతే ఈ ఐటమ్ కొంటే ఈ ఐటమ్ కొంటారనేదే కాకుండా ఇక్కడ కొరిలేషన్లో నాకేమవుతుందంటే నెగిటివ్ ఆల్సో వి విల్ టేక్. అంటే ఈ ఐటమ్ కొంటే ఈ ఐటమ్ కొనకపోవడానికి నాకు ప్రాబబిలిటీ ఎంత, అది కూడా నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అసోసియేషన్ మైనింగ్ అండ్ కొరిలేషన్ అనాలిసిస్. కొరిలేషన్ అనాలిసిస్కి మనం ఎందుకు వచ్చాం, అసోసియేషన్ మైనింగ్ నుంచి మల్టీ లెవెల్ అసోసియేషన్ మైనింగ్ ఉంది, మల్టీ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ మైనింగ్ ఈజ్ దేర్. అగైన్ వై వీ కేమ్ టు కొరిలేషన్ అనాలిసిస్. Correlation analysis we came because we are having redundancy in association rules in multi-level multi-dimensional association rules. In multi-level multi-dimensional association rules we are getting redundant values, we are getting redundant association rules, we are getting redundancy, repeated values. So that's why we came to correlation analysis. With this correlation analysis, we will remove the redundancy. We will remove the redundant attributes. We will find out the strong rules. Those are not redundant. Okay. So that is nothing but correlation analysis. As we have seen so far, support and confidence measures are insufficient at filtering out uninteresting association rules. Okay. సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ ఇన్సఫిషియంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ అసోసియేషన్ మైనింగ్లో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాం, సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటి నుంచి మనకి అసోసియేషన్ రూల్స్ అనేవి తీసుకొచ్చాం. మల్టీ లెవెల్లో కానీ మల్టీ డైమెన్షన్లో కానీ, ఓకే, ప్రీవియస్గా చెప్పుకున్న అప్రీ అల్గరిథంలో కానీ ఓన్లీ సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్సే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. కానీ ఈ సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేవి ఇన్సఫిషియంట్ ఫిల్టరింగ్ అవుట్ అన్ఇంట్రెస్టింగ్నెస్ అసోసియేషన్ రూల్స్. ఈ అన్ఇంట్రెస్టింగ్నెస్ కానీ రిపీటెడ్ అసోసియేషన్ రూల్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి రిమూవ్ చేయడానికి, ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నాట్ సఫిషియంట్. ఓకే, టు ట్యాకిల్ దిస్ వీక్నెస్ కొరిలేషన్ మెజర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఆగ్మెంట్ ద సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ అసోసియేషన్ రూల్స్. ఓకే, సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద కొరిలేషన్ మెజర్ టు ట్యాకిల్ దిస్ వీక్నెస్.
సో ఈ రెడెండెన్సీ రిమూవ్ చేయడానికి అన్ఇంట్రెస్టింగ్నెస్ అసోసియేషన్ రూల్స్ మనకు వస్తున్నాయి కదా. సో టు రిమూవ్ దోస్ ఆల్సో వీ నీడ్ దిస్ కొరిలేషన్ అనాలిసిస్, కొరిలేషన్ మెజర్. This leads to correlation rules of the form A implies B. A implies B is the correlation rule. Here we are taking. So that is, here we are considering support, confidence, correlation. Support, confidence already manam find out chesam. Along with that, we are finding correlation also. That is, correlation rule is measured not only by its support and confidence, but also by the correlation between item sets A and B. Okay, so only support and confidence kada, A implies B ki support find out cheyadam, A implies B ki confidence find out cheyadam, అవే మనం చూసాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే కొరిలేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కొరిలేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే లిఫ్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లిఫ్ట్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్పాను కదా. లిఫ్ట్ కి మనకి ఫార్ములా ఉంది ఏంటి, ఎక్స్ ఇంప్లైస్ వై కి లిఫ్ట్ ఏంటంటే లిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సపోర్ట్ ఆఫ్ వై. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లిఫ్ట్. సో లిఫ్ట్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ లిఫ్ట్ కి మనకి ఎట్లా ఇస్తున్నాడంటే పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి బై పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి. లిఫ్ట్ కి ఫార్ములా చూడండి, లిఫ్ట్ బిట్వీన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి కెన్ బి మెజర్డ్ బై కంప్యూటింగ్ lift of A comma B equal to P of A union B by P of A into P of B. P of A union B అంటే ఏంటి, P అంటే ప్రాబిలిటీ అంటే సపోర్ట్, ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటి అది అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ప్రాబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సపోర్ట్. సో లిఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ కామా బికి నేను ఫార్ములా ఏం చెప్పాను, సపోర్ట్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి బై సపోర్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ సపోర్ట్ ఆఫ్ బి. సో హియర్ ఆల్సో P of A union B by P of A into P of B, that is a lift of A comma B. మనం కొరిలేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లిఫ్ట్. ఓకే, సపోర్ట్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా లిఫ్ట్ లోనే సపోర్ట్ కూడా ఉంది. కాన్ఫిడెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, మనం కొరిలేషన్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సపోర్ట్, కాన్ఫిడెన్స్, లిఫ్ట్. ఆ త్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ త్రీకి ఫార్ములాస్ నాకు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. సపోర్ట్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ లిఫ్ట్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వై. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లిఫ్ట్. ఓకే, సో ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ మనకు ప్రీవియస్ గా ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. స్లోగా పేజ్ బై పేజ్ వస్తుంది, చాలా స్లోగా వస్తుంది. దట్స్ వై మీకు సపోర్ట్కి, కాన్ఫిడెన్స్కి, లిఫ్ట్కి ఫార్ములా ఉంది అక్కడ చూడండి. సో బట్ నాకు ఇక్కడ చూస్తూ ఉండే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఐ విల్ గో అవుట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అమ్మా, ఏం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ అసోసియేషన్ రూల్స్ అనేవి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. అసోసియేషన్ రూల్స్లో మనకి ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఏంటి, కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి, లిఫ్ట్ ఏంటి, ఈ త్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అప్రీరీ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేస్తాం, అప్రీరీ అల్గరిథం యూజ్ చేస్తాం. సో అప్రీరీ అల్గరిథంలో ఏం చేస్తాం మనం, ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి డిరైవ్ చేస్తాం, ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ అనేవి డిరైవ్ చేస్తాం, ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ నుంచి ఫ్రీక్వెంట్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి డిరైవ్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ అప్రీరీ అల్గరిథం. నెక్స్ట్ అప్రీరీ అల్గరిథం తర్వాత ఏంటి మనకి, వేరియస్ అసోసియేషన్ రూల్స్ అనేవి ఎలా మైండ్ చేయాలి, మల్టీ లెవెల్ అసోసియేషన్ రూల్స్, మల్టీ డైమెన్షనల్ అసోసియేషన్ రూల్స్, హౌ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్. సో అగైన్ మల్టీ లెవెల్లో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి, యూనిఫామ్ సపోర్ట్ ఇస్తాం, రెడ్యూసర్ సపోర్ట్ ఇస్తాం, గ్రూప్ బేస్డ్ సపోర్ట్ ఇస్తాం. ఇలా త్రీ టైప్స్ యూజ్ చేసి మనం అసోసియేషన్ రూల్స్ అనేవి ఫామ్ చేయొచ్చు, అసోసియేషన్ రూల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. మల్టీ డైమెన్షనల్లో కూడా అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ టైప్స్, సింగిల్ డైమెన్షనల్, మల్టిపుల్ డైమెన్షనల్, థర్డ్ వన్ ఇది హైబ్రిడ్ డైమెన్షనల్. ఈ త్రీ టైప్స్ యూజ్ చేసి కూడా మనం ఫైనల్ అసోసియేషన్ రూల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మల్టీ డైమెన్షనల్, నెక్స్ట్
మల్టీ డైమెన్షనల్, మల్టీ లెవెల్. దీస్ టూ వీ హ్యావ్ సీన్. అవునా? నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా అసోసియేషన్ రూల్స్ కిందకు వస్తాయి. అసోసియేషన్ రూల్స్ మైనింగ్ కిందకు వస్తాయి. ఈ అసోసియేషన్ రూల్స్లో మనకి సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్సే తీసుకుంటున్నాం. ఓన్లీ సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్లో జస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్చేజ్ ఐటమ్ పర్చేజింగ్ మీన్స్ దిస్ ఐటమ్ ఆల్సో హీ ఆర్ షీ కెన్ పర్చేజ్ అనేదే మనం చూస్తున్నాం. ఎక్కడ నెగిటివిటీ తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ రూల్స్ రావాలంటే, రెడెండెన్సీని అవాయిడ్ చేయాలంటే మనం నెగిటివిటీని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇఫ్ దిస్ ఐటమ్ పర్చేజ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఐటమ్ షుడ్ నాట్ పర్చేజ్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటర్ కానీ జామ్ కానీ ఉందనుకోండి. సో బ్రెడ్ బటర్ కానీ బ్రెడ్ జామ్ కానీ ఏదో కాంబినేషన్ కొంటారు అంటే బటర్ ఇంప్లైస్ జామ్ అనేది, బటర్ జామ్ అనేవి నెగిటివ్ అనమాట. బటర్ పర్చేజ్డ్ మీన్స్ జామ్ విల్ నాట్ పర్చేజ్. జామ్ పర్చేజ్డ్ మీన్స్ బటర్ విల్ నాట్ పర్చేజ్. దట్ ఈస్ ద నెగిటివిటీ. కొరిలేషన్, అలా అన్ని ఐటమ్స్కి కొరిలేషన్. ఓన్లీ ఈ ఐటమ్ కొంటే ఈ ఐటమ్ కొంటున్నారు, ఎంత కొంటున్నారు అనేదే మనం ఇప్పటివరకు చూసాం. కొరిలేషన్ అనాలిసిస్లో అలా కాదు. ఈ ఐటమ్ కొంటే ఈ ఐటమ్ కంపల్సరీ కొనరు, పర్చేజ్ చేయరు. దట్ ఈస్ ద కొరిలేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, మనకి బ్రెడ్లో బటర్ కానీ జామ్ కానీ ఏదో ఒకటి యూజ్ చేస్తాం, లేకపోతే బ్రెడ్లో మిల్క్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే మిల్క్, బటర్, జామ్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటే పర్చేజ్ చేస్తారు. మిల్క్ పర్చేజ్ చేస్తే బటర్ జామ్ పర్చేజ్ చేయరు, జామ్ పర్చేజ్ చేస్తే బటర్ మిల్క్ పర్చేజ్ చేయరు. ఇవన్నీ కాంట్రడిక్టరీ, ఇవన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి ఆపోజిట్. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కొరిలేషన్ అనాలిసిస్. కొరిలేషన్ అనాలిసిస్ మీన్స్ we are finding the opposite, the negativity of the items. If this item purchased means this item will not be purchased. Okay, that is the correlation factor. We will find out the correlation factor. So and we will find out the lift. Based on that we will find out the final association rules. Okay, so ఇక్కడ మనకి కొరిలేషన్ అనాలిసిస్ లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే చూడండి, ఫస్ట్ రిజల్టింగ్ వాల్యూ లిఫ్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లిఫ్ట్ రిజల్ట్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 అయితే దెన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నెగిటివ్లీ కొరిలేటెడ్ విత్ అకరెన్స్ ఆఫ్ బి. అంటే అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ పర్చేజ్ చేస్తే బి పర్చేజ్ చేయరు. ఓకే, లిఫ్ట్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 అయితే ఏ పర్చేజ్డ్ మీన్స్ బి విల్ నాట్ పర్చేజ్. నెక్స్ట్ చూడండి, లిఫ్ట్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. లిఫ్ట్ వాల్యూ 1 కంటే ఎబోవ్ ఉంటే, సో మనం ఎక్స్ కామా వై, ఎక్స్ ఇంప్లైస్ వై అసోసియేషన్ రూల్స్ తీసుకుంటాం, వాటికి మనం లిఫ్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లిఫ్ట్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, దెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ పాజిటివ్లీ కొరిలేటెడ్. ఏ అండ్ బి ఆర్ పాజిటివ్లీ కొరిలేటెడ్. That means greater than 1 means lift value greater than 1 means A and B are positively correlated. If A purchased means B also purchased. If resulting value of is equal to 1, lift value కనుక ఈక్వల్ 1 అయితే ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్, దాంతో ఒకటి సంబంధం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ బటర్, జామ్, నెక్స్ట్ మిల్క్ అనేవి ఆ మూడు ఏంటంటే లెస్ దాన్ 1 అని చెప్పుకోవచ్చు అవి ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే ఒకటి కొంటే ఇంకోటి కొనరు కదా, కంప్లీట్లీ నెగిటివ్లీ కొరిలేటెడ్ అవి. బట్ ఇంకోటి తీసుకోండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గ్రేటర్ దాన్ 1కి బ్రెడ్ టెన్స్ టు మిల్క్. బ్రెడ్ కొంటే మిల్క్ కంపల్సరీ కొంటున్నారు, ఆ రెండు యూజ్ చేసుకోవాలి, సో ఆ రెండు కావాలి. అలాగే బీర్ టెన్స్ టు ఎగ్స్. బీర్ పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర ఎగ్స్ కంపల్సరీ పర్చేజ్ చేస్తారు 100%. ఓకే, సో దిస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ఫారెన్ అదర్ టెక్స్ట్ బుక్ కదా, సో అక్కడ మీకు అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అవే ఉంటాయి. బ్రెడ్ మిల్క్ కానీ బీర్ ఎగ్స్ కానీ, సో దే విల్ యూజ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్స్. వాళ్ళు యూజ్ చేసేది ఏంటంటే
ఓకే, సారీ సారీ. Now, am I audible? నాకు సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఇచ్చి audible అవ్వలేదమ్మా. వినపడుతుందా?